जय जगन्नाथ। गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। समस्त पाखे लैपटॉप और कंप्यूटर अच्छे? केते जन पाखे अच्छी लैपटॉप और कंप्यूटर ऑन अच्छी प्लीज चैट बॉक्स रे यस लिखंतु। जेते जन पाखे प्रेजेंटली लैपटॉप और कंप्यूटर ऑन अच्छी चैट बॉक्स रे यस लिखंतु। गुड इवनिंग विजय सर। ओके तले ओनली 3 जन पाखे अच्छी बर्तमान। देखो मु कहीं बारंबार कहे आपण मान को बिना लैपटॉप और कंप्यूटर काम आपण चलिबो नाही हबोनी सर। आपण केवल माने गैम्बलिंग करिया पे चाहूथिबे जदी तल कोथरे ट्रेड करिवे मोबाइल। मोबाइल ट्रेड मतलब गैम्बलिंग। तो शेयर मार्केट ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज नॉट ए गैम्बलिंग। जो माने गैम्बलिंग बोली भावंती तो सही माने ही मोबाइल रे ट्रेड करंती। मोबाइल ट्रेड कले आपण कोन रीजन देखिबे कोनटा स्ट्रेटजी आपण देखिबे कोन देखिबे जे मोबाइल रे ट्रेड करिवे तने सेति पे आपण कोन दरकार बिना लैपटॉप और कंप्यूटर द्वारा अपन ट्रेडिंग किसी करि परिबे नै कोन स्ट्रेटजी देखि परिबे देखि परिन तो काम केमते करिवे तने ये कंपलसरी अपन पाके रहबा दरकार। ओके तले एबे मते कोनतो पूर्व क्लास हम जहा किसी पढितले कार किसी डाउट अछि पचारंत। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पूर्व क्लास रे जहा पढितले कार किसी डाउट अछि पचारबे चाहते पचारि परंत। और तल मते कहंतो जदी अपन मान डाउट नै तल कहंतो ए पर्यंत हमें जहा पढिचे छाठ विषय तो पढि सारिचे को ना ट्रेडिंग रूल पढिले तापरे साइकोलॉजी केमती रखिबे सेटा पढिले डिसिप्लिन केमती फॉलो करिवे सेटा विषय डिस्कशन करले रिस्क मैनेजमेंट केमती करिवे से विषय डिस्कशन करसे मनी मैनेजमेंट डिस्कशन करसे एटा ना 60 पाठ विषय हम कोन पढले कैंडल स्टिक आरंभ कले तो कैंडल स्टिक से हम पढले कोन पढले कोन अपन पढि सारी से फर्स्ट पढिला हैमर इन्वर्टेड हैमर थर्ड रे शूटिंग स्टार फोर्थ रे हैंगिंग मैन फिफ्थ रे जेटा 6टा कैंडल कहते वेरी इंपोर्टेंट कैंडल तापर हम पढिसे डोजी भीतर पढले ड्रैगन फ्लाई डोजी आउट कोन पढले और नार्व ना कोन ग्राफस्टन डोजी तो 6 प्रकार कैंडल पढिसे और 7 रे कोन पढिसे लेवल केमती पूर्व क्लास से पढिसे लेवल केमती हम निजे टाणी पारिबे डे टाइम फ्रेम रे गोटे कैंडल रो हाई और लो ऊपर तले ऊपर लाइन टाणीबा तो ये 2 दिन भितर किए ए लेवल टाणी करी देखि छंती कि जो मन देखि छंती चैट बॉक्स रे एस लिखंत जो मन लेवल टाणी करी देखि छंती 2 दिन हला मार्केट रे छंती काली मार्केट रे प्लस आज मार्केट कल तुम क्लास कर नथली काली आपण देखि पड़तबे आज भी देखि पड़ती केतना देखि छंती लेवल टाणी करी चैट बॉक्स लिखंत एस लिखंत। ओके चारोटी आंसर आसला यस बोली दिनसाला भाई जी जदि ठकिया पे चाहिए जिते अणुसम करेंगे तो आपन सक्सेस रेट से अनुसार रहइबो
मार्केट जदि आपण पैसा इनकम करिवार अछि तो आपण कोन दरकार सब दिन प्रैक्टिस दरकार प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस रे भाई हबनी जे चाहूथे शॉर्टकट रे मार्केट पैसा इनकम करया पे इट्स नेवर पॉसिबल जम्मा भी नहीं कहीं शॉर्टकट रे मार्केट रे पैसा इनकम करि नहंती कि आपण इनकम करि परिबे नहीं जे कठिन परिश्रम करिवो मार्केट रे पैसा इनकम करि परिबो it is not easy to earn the money in the share market sometimes it is easy to earn but it is difficult to sell 2 दिन 5 दिन आपण पैसा इनकम कर देबे किंतु मास शेष को ताको सेव करके आपण बैंक अकाउंट आनिया को डीमैट अकाउंट रे पैसा रहि जिवो किंतु बैंक अकाउंट आसा बहुत डिफिकल्ट तेणु सेही लोक सक्सेस हेई पारिबो जे पेशेंस रखियो परिश्रम करियो जेमति आपण समस्त जॉब करछंती एठी क्लास रे आपण जेते जण भी अछंती समस्त जॉब करछंती 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा आपण खटुछन तापर जे जेति की सैलरी पाउथिबे किए 15,000 पाउछन किए 20,000 पाउछन किए 50,000 पाउछन किए लाख टाइम पाउछन किए 2 लाख टाइम पाउछन तो डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन and your skills and time दिन को केते घंटा आपण टाइम दउछन आ ऊपर डिपेंड कर आपण सैलरी स्टॉक मार्केट मध्ये एक्जेक्टली सेम दिन से बारंबार आपण को कहि दियसी जे जेते परिश्रम करिवे सेते देखो आपण दिन को घंटे 2 घंटा परिश्रम करिवे आपण एक्सपेक्ट जेते रखिवे आ दिन को जे 18 घंटा 15 घंटा 10 घंटा परिश्रम करूछंती तो समान के अर्निंग टा सही रेट रे रहबो तने जे जेमिति परिश्रम करबो सेमिति रिटर्निंग आसीबो आ बिना परिश्रम जे आपण मार्केट रे पैसा लगाउछंती हबोनी भाई पैसा टंकाटे इनकम हे परिबना आ गोटे दिन से कहूँ आज जन प्रतिदिन जो जो एक्सपीरियंस मो पाए लोक जो फोन करते से एक्सपीरियंस मो कहूँ ये गोटे देखो गोटे चार्ट देखो आपण देखो ये देखि पारथे निफ्टी 24,028 बर्तमान केते अछि वैल्यू अछि तार 0.05 तार चार्ट हम देखो देखो ओके देखे दउछि आपण को 15 मिनट टाइम फ्रेम देखे दउछि देखो तो मु स्टार्टिंग क्लास मध्ये कहिथली लाइफ रे भाई पैसा इंपोर्टेंट नहीं सबुठ इंपोर्टेंट है अपन जीवन खुशी बहुत जन से जो क्वेश्चन डिस्कशन तो बहुत जन विभिन्न प्रकार कमेंट देते कहले सर पैसा नहीं तो खुशी कुआड आसो तो जीवन रो पैसा ही सब किसी अपन भावुछंती पैसा और अपन टंका कहउछंती तो एटा ही अपन सब किसी बोले अपन भावुछंती तो एटा नुहे जीवन रो खुशी एटा नुहे गोटे मनुष्य सब बेले खुशी रहिबा दरकार खुशी रही गोटे लोक केते खुशी रहे मु ये एग्जांपल सहित एटा दिन प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड करी कहउची बुझेउ चेष्टा करंतु खुशी सेही लोक खुशी रे कहबे जे जदी राति रे बेड सोया पूर्व ता मुंडे कौन प्रकार किसी चिंता न थाए तो चिंता न थाए से आराम रे बेड रे सोई जाए बिना एनी टैबलेट बिना ड्रिंक्स बिना सेवा शुश्रूषा कौन बिना से जदि आराम रे बेड रे पड़ पड़ निद हो जाए सकाल 6टा रे उठे कि 5टा रे उठे कि 7टा रे उठे उठला बेलू ता माइंड में कौन प्रकार टेंशन न थाए आ सब बेले ता उठे कौन थाए स्माइल थाए कौन थाए यदि स्माइल थाए ताले सेही लोक को खुशी पाजिबो तो ये मुझे कहूँ जे पैसा अच्छी और पैसा नहीं विभिन्न प्रकार जिनस जीवन में पैसा सब किसी नुहे पैसा दरकार आम नित्य व्यवहार चलणी आम दैनंदिन खर्च टंका दरकार बट टंका इज नॉट एवरीथिंग फॉर ए खुशी खुशी जे भाई पैसा सब किसी नुहे से आम चलिया पैसा दरकार कि आम खुशी पैसा नुहे इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज फॉर एग्जांपल गोटे स्टोरी स्मॉल स्टोरी शुणु कहीं कहूँ ट्रेडिंग लाइफ से कौन रिलेटेड रहा बहुत जन जानी थे पारती स्टोरी जब न जानी भल कथा गोटे नई कूल गोटे धीवरटे शोला गछ मूल
दिन टाइम 2टा 2:30 पाखे टाइम हम गोटे धीवर गोटे गछ मूले शोच गछ मूले धीवरटा ए जगह शोई पड़े आउ जन गोटे लोक आसी कहला अरे बाबू रे तू शोचु कौन जाऊन माछ मारिबू धीवर माने जो माछ मारन धीवर कहते जान माछ मारिबू से क्रॉस क्वेश्चन पचार तू शोचु कहीं से कहला मु मोर जेतिकी माछ धरिबा कथा मो माछ धरी मार्केट को पठे देछि मोर जेतिकी इनकम करबा कथा मु इनकम कर देछि तेणु खाई पी आराम से घर टिफिन नहीं आसली खाइली पीली खाई गछ मूल शोची विश्राम नौची आउटे गले मु किछ समय पर मु घर को जीवी तेणु मु आराम रे शोची मोर किसी असुविधा ना से कहला आ तो माछ मारले सिना तू लाइफ रे तू उन्नति करि पारिबु से कहले अधिक माछ मारले मु कोन उन्नति करि पारिबि ना तोर गोटे बड़ घरटा करि पारिबु ना बड़ घरटा कले कोन हबो ना सेठी खुशी रहि पारिबु तापर से कहले बड़ घरटा कले खुशी रहि तापर कोन हबो ना जेते अधिक तू माछ मारिबु तो सेते पैसा इनकम करि पारबु निजर गोटे बोट करि पारबु निजर गोटे लॉन्च करि पारबु बड़ जहाज करि पारबु अधिक तो पाखे अधिक पैसा हबो तो से सब कथार क्रॉस क्वेश्चन पछे एते रखले मोर कोन हबो से लोक बारंबार से गोटाक कथा कहूँ जे तू जिते पैसा अधिक इनकम करू तो सेते खुशी रही पारिबो तेणु से लोक लास्ट कहला मुझे कौन अच्छी कि मुझे जी अर्निंग करुच्ची मो परिवार आराम चली जाऊँगी तेणु मु तो एबे तो खुशी अच्छी ना मो मन कौन प्रकार विदोष ना कौन प्रकार दुख ना गारिबा ना कि ना मुझे खुशी अच्छी ए माछ मारली माछ मार्केट नेली घरे गली आराम छुआ पिला 2टा छुआ अच्छा स्त्री अच्छा बाबा माँ अच्छा बस सहित मुझे खुशी रही मो फैमिली सहित टाइम स्पेयर कर पार्ली तापर जी मोर बल अच्छे शारीरिक सामर्थ्य अच्छे मुझे अनुसार कम कर खुशी अच्छी तो मो कौन दरकार मो अधिक लेबर करी अधिक माछ मारी निज देह को रोगिणा करी पैसा इनकम कर जो पैसा इनकम शेष समय में भोग कर पारिनी मो फैमिली के टाइम दे पारे मो फैमिली सुख दुख मो स्पेयर दे मो टाइम के स्पेयर कर पारिनी मो को खुशी मिल एबे जो खुशी मिलूँ तेणु मो जी पैसा दरकार मुझे इनकम कर बहुत खुशी अच्छे तेणु तुम उपदेश मोर दरकार नहीं तुम जापार तो अर्थात कौन है ये स्टोरी आम कौन शिखिले व्हाट इज द मोरालिटी ऑफ द स्टोरी स्टोरी आम कौन शिखिले तेणु आम पाखे जी पैसा अच्छे आम जी इनकम करुचे से आम खुशी पाइबा चेष्टा करा खुशी रही पार जदि आम अधिक थिंकिंग न रही पैसा पछरे आप न गोड़े कहीं आप जिते पैसा पछरे गोड़े ताल आप पैसा से टाइम देवाई पड़ो से टाइम फैमिली की टाइम दे पारे फैमिली जब आप टाइम न दे पार्टी प्रति व्यक्ति सहित जब आप सुखरे दुखरे जब सामिल न होती जीवन में आप कौन खुशी रहा तेणु पैसा आप खुशी दे पारे पैसा आप लग्जरियस लाइफ दे पारे गाड़ी मोटर विभिन्न प्रकार जिन दे पारे कि जीवन असली खुशी दे पारे असली खुशी आप कौन पाइपर आप जी धन रत्न जहाँ भी था जी आप इनकम करी आप फैमिली रे जदि आप टाइम स्पेयर करेंगे समस्ते समस्त सुख दुख सामिल हो पारे समस्त मन कथा समस्त बुझी पारे आ गोटे घर समस्त अंडरस्टांडिंग रहा समस्त भितर यदि परस्पर भल पाइबा आ बुझाणा यदि ठीक रहा तो से जगह आप खुशी रहे तेणु पैसा सब किसी नुहे पैसा पछरे पड़ के निजर मानसिक दुश्चिंता को बढ़ातुनि निजर सुखटा को बर्बाद करतुनि तो ये सब जिन कह पचर मोर मूल उद्देश्य है कौन ये चार्टा देखो से चार्ट देखी जिन आपको कहूँ ये चार्टा देखी मुझे कथा कहूँ एत स्टोरी कहूँ आगुरी कही तेणु आप जस्ट किस समय जो कहले रात शोला मन में कौन प्रकार टेंशन न रहा दरकार त्रिलोचन सार नथुल तो एवं तो जॉइन कले क्लास रे सार मत पचारे सार आम सर नमस्कार सर। नमस्कार आप काली पचार ना आज्ञा सर गोटे काली ऑप्शन कॉल टा होल्ड कर रखि परिया ना नहीं ए ना आज्ञा आज्ञा तो से रिलेटेड आज आउ जने फोन करते हम्म ये जो चार्ट लिखुची चार्ट नहीं आपको कहबे आज्ञा
ତ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଅପସନ କଣଟା ହୋଲ୍ଡ କରିବି କି ସାର୍ ନାହିଁ? ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କଣ ପାଇଁ କି ଏମିତି ମୁଁ ତ ସକାଳେ କାଲି ଟ୍ରେଡିଂ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମିନିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କରି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲି ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ବସୁଥିଲି ମାର୍କେଟ ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ବସି ଦେଖିବା ଭିତରେ ଏମିତି ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମର ମାସକର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ତ 1200 1400 1500 ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତାର ପ୍ରିମିୟମ ଗୁଡା ଆଜ୍ଞା ତ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ମନେକର 4-5 ଦିନ ଯଦି ମାର୍କେଟ ପୁରା ଡାଉନ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ସାଇଡ କି ପୁରା ହାଇଲି ବେରିସି ହଉ କି ବୁଲିସି ହଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଯଦି ତଳକୁ ପଳେଇଲା ମାର୍କେଟ ତାହେଲେ ତାର କଲଟା ପୁରା 150 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଆହୁରି ତାର 20 ଦିନ 22 ଦିନ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି କି 10-15ଟା ଯୋଉ ଟ୍ରେଡିଂ ଡେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଆଜ୍ଞା ବଢିବ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ହୋଲ୍ଡିଂ କି ରଖି ହବ କି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଡିଆ ଜୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସଜେସନ ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ନାଇଁ ଠିକ ହବନି ବୁଝିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଟିଏସଟି ଗୋଟେ ନହେଲେ ଏସଟିବିଟି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଜଣେ ନ ଜାଣିଥିବେ ବିଟିଏସଟି मतलब बाय टुडे सेल टुमारो बाय टुडे पेन एंड पेपर लिखे रखते बाय टुडे सेल टुमारो एसटीबीटी मतलब सेल टुडे बाय टुमारो आज तक सेल कर कल तक एग्जिट करबा मींस बाय करबा बीटीएसटी मतलब बाय टुडे आज बाय करे कल सेल करबा और जो मन चाहिए पोजिशनली लॉन्ग टर्म पे रखि परिबे पोजिशनली शॉर्ट टर्म पे रखि परिबे कोथरे ले एटा आपन को स्टॉक रे करि परिबे ऑप्शन सेमते ହେଲା ଆପଣ ପୋଜିଶନାଲ ରଖିପାରିବେ ଫ୍ୟୁଚର କୁ ରଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାयर ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ 3 ମାସର ଯଦି ରଖିଥିବେ 3 ମାସ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ ଅପସନ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଏବେ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାयर ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇକି ରଖିପାରିବେ ସିମିଲାରଲି ଯଦି ନିଫ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନିଫ୍ଟି ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାयर କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାयर ବିକି ପାରିବେ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ ଯଦି ୱିକଲି ଏକ୍ସପାयर ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୱିକଲି ଏକ୍ସପାयर ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିପାରିବେ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଆପଣ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଷ୍ଟକ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଜିରୋ ହବ ନାହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ତଳକୁ ଖସିଲା ତାହେଲେ ଲସ୍ ବିୟର କରିବେ ଯଦି ଉପରକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ ହବ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସୁଇଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଇଦର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ବା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସଏଲ ରହିବ ଯଦି ଏସଏଲ ପାଖାପାଖି ଆସିଲା କାଟିଦେବେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ବି କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଏବେ ଉପରୁ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ ତ ଏ ଜାଗାରେ ଟେନସନ ଆପଣଙ୍କ କମ ରହିବ ଆଇଦର ଆପଣ ଏସଏଲ ରେ ବାହାରିବେ ନଚେତ କଣ ହବ ବଡ ପ୍ରଫିଟ ପାଇପାରିବେ ନହେଲେ ଏସଏଲ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆଥିରେ ଏତେ ବଡ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହବନି କୋଉଠି ଯଦି ଇକ୍ୱିଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହବ ନା ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ନିଫ୍ଟି ୟା ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହବ କଣ ନା ଆଜି ଯୋଉ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମତେ ଫୋନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ନେଇକି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣ କହିଲି କଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ଅପସନଟା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି निफ्टी 19 डिसेंबर 24,800 कॉलटाକୁ ସେ କିଣିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନା ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ଓପନ ହେଲା ନିଫ୍ଟି 24,800 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି କଲଟା କିଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଦେଖିଥିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ କଣ ଅଛି ନା ଡାଉନ ହେଇ ଚାଲିଛି ତାର ଚାର୍ଟଟା ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଫ୍ଟି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ସବୁ ଡାଉନ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ଡାଉନ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲା 16 ତାରିଖ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 16 ତାରିଖ ଖସିଛି 17 ତାରିଖ ଖସିଛି 18 ତାରିଖ ବି ଡାଉନ ହେଇଛି 19 ତାରିଖ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାପ ଡାଉନ ନିଫ୍ଟି ଆଜି 500 କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାପ ଡାଉନ ଖୋଲିଲା ଦେଖନ୍ତୁ प्रीवियस क्लोजिंग था 24,198 आज ओपन है केते ना 23,877 ताले केते पॉइंट है 300 सम 400 पॉइंट अराउंड आपनकर 400 प्लस समथिंग आपनकर गैप डाउन खुलला देखो एठी क्लोज हेतला एठी आज ओपन हला तो गैप डाउन खुलला से भद्र व्यक्ति जन कोन करिसंती मते सकाल सकाल फोन करिसंती देखो तेणु से स्टोरी जिन आप शिखे मान कहली कह पचे रिजन है कौन आप आदि शिखा तो शिखी जातु जदि न शिखी फ्यूचर आहरी असुविधा पड़े तो कौन हम सी भाई कि सी भाई मार्केट ऊपर जीव बोली जदि किणले तो भल कथा निफ्टी कि निफ्टी लॉट साइज है के ना 25 देखो और लॉट साइज कड़े गला निफ्टी लॉट साइज है 25 सी कौन कर 18टा लॉट कि 18टा लॉट कि 18टा लॉट कि 18टा लॉट किनले आपण भाबी नियंतु केते पैसा खर्च हो मल्टीप्लाई करंतु मल्टीप्लाई कर मते कहंतु लॉट साइज है 25 18टा लॉट साइज 80 रे किनिଥିଲେ ନାଇଁ କି 80 रे किनिछंती लॉट साइज है 25 2000 18टा लॉट किनिछंती 36,000 सर 36,000
ତାଙ୍କ ପାଖେ ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା 50,000 ଟଙ୍କା। 50,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି 36,000 ଟଙ୍କାର ମାଲ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି କିଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ 80ରେ କିଣିଛନ୍ତି। ମତେ ଆଜି ଫୋନ କରି କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ମତେ ଫୋନ କଲେ ଏଇଠି ଚାଲିଥିଲା କେତେ 2 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ପାଖାପାଖି ଚାଲିଥିଲା। ସାର୍ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆକୁ ସେଲ୍ କରିବି ନା ରଖିବି? ମୁଁ 80 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବି ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଯିବ 80 ଟଙ୍କା ହବ। ଆରେ ଭାଇ ମନ୍ଥଲି ୱିକଲି ଏକ୍ସପାୟାର କିଣୁଛି ଆଜି ତ ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ଆଜି ତ ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପଛରେ ରିଜିନ ହେଲା କଣ, ସେଇ ଜାଗାରେ କିଣିଛନ୍ତି। ଯଦି 18ଟା ଲଟ୍ କିଣିଛ, ଯଦି 10 ପଏଣ୍ଟ 50,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ମିନ୍ସ ଆମେ କେତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି 1 ଲାଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ରିସ୍କ ନେବା କେତେ 1500 ଟଙ୍କା ରିସ୍କ ନେବା। ଜଣେ 50,000 ଯଦି ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ନା 700 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ନେବା କଥା। ଯଦି ଏକ୍ସେପସନାଲି ଅଧିକା ହେଇଗଲା 700 ଯଦି ଅଧିକା ରଖିଦଉଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି, 1000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଲସ୍ ନେବା କଥା। ଗୋଟିଏ ଲଟ୍ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା କଥା। ସେ କେତେଟା ଲଟ୍ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ନା 18ଟା ଲଟ୍ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବା କଲା ତାହେଲେ 5 ପଏଣ୍ଟରେ ବାହାରି ଯିବା କଥା। 10 ପଏଣ୍ଟ 80ରୁ 70 ଆସିଲା ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି କଣ ବାହାରି ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ପଡିକି ରହିଲେ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କଲେ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଯିବ। ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତା ମାର୍କେଟ ସାଇକୋଲୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭରେ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ସାଇକୋଲୋଜି ଏବେ ନେଗେଟିଭରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଉପରୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ କ୍ଷୀଣ। ଯଦି ମାର୍କେଟ ଜଣେ ଷ୍ଟଡି କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଏ ଅପସନ କିଣିକିରି ପୋଜିସନାଲ ପକେଇକି ରଖିନଥାନ୍ତା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି କଣ ହେଲା ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ତ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା ନା 36,000 ଟଙ୍କା କଣ ହେଲା ଗୋଲ। 50,000 36,000 ପଳେଇଲା, ରହିଲା 14,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେ କଣ ଟ୍ରେଡ କରିବେ? ଜଣେ ଯଦି ପୋଜିସନ ପକେଇକି ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ, ତା ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳୁ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଦକ 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 ହଉଥିବ। ପକେଇ ତ ରଖିଦେଲି ଏତିକି ଲସ୍ ଅଛି, କାଲିକି କଣ ହବ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। ରାତି ଠିକ ଶୋଇପାରିବେନି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଆପଣ ପୁଣି ଅଣ୍ଡାଳି ହେବେ। ଜଣେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ତ ସେ ଅଣ୍ଡାଳି ହବ। ମାନେ ମାର୍କେଟ ଆଜି ଉପରେ ଖୋଲିବ ନା ତଳକୁ ଖୋଲିବ। ସକାଳୁ ଆପଣ 6:30 ବେଳେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଜାଣି ଯାଇପାରିବେ ଯେ ମାର୍କେଟ ଗ୍ୟାପ ଅପ୍ ଖୋଲେ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାପ ଡାଉନ ଖୋଲେ। ସକାଳୁ ଜାଣିପାରିବେ 6:30 ବେଳକୁ। ଯଦି ସେ ଜାଣିଥିବ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋବାଇଲ ଜାଣିଥିବ କି ଲାପଟପ ନେଟ ଅଣ୍ଡାଳି ଦେଖି ବସି କୁଆଡେ ଗଲା, ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ମାନସିକ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଆପଣ ରହିଲେ। ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ମୋର ଏତିକି ଲସ୍ ହବ ବୋଲି, ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ ଜୀବନ ଖୁସି ଏପଟ ସବୁ ଲଗେଇଦେଲେ, ସବୁ ଖୁସି ଏଇପଟେ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମାର୍କେଟ ଗ୍ୟାପ ଡାଉନ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆହୁରି ହୋସ ଉଡିଯିବ। ମିନ୍ସ 36,000 ଟଙ୍କା 50,000 ଟଙ୍କା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଇନକମ କରିଥିଲେ, 36,000 ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଉଡିଯିବ। ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେଲା, ମାର୍କେଟରେ ଗ୍ୟାପ ଡାଉନ ଖୋଲିଲା ତ ଏକାଥରେ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଲି କଣ, ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବାର ଅଛି ତ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହି ସାର୍ ଯଦି ଉପରକୁ ତ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବଡ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ଜିନିଷ ହେଲା ଅତି ଲୋଭ କରିକି ଆମେ କଣ କରେ, ଲୋଭ କରିକିରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବିଟିଏସଟି କରିଦେଲେ, ପୋଜିସନ ପକେଇକି ରଖିଦେଲେ। ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଅଲୱେଜ ରିସ୍କି। ବଡ ପ୍ରଫିଟ ମିଳିପାରେ, କ୍ୟାପିଟାଲ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଉଡି ଯାଇପାରେ। ଏଠି ଯୋଉ କେସ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଡିଗଲା। ତେଣୁ ଏ ଲୋକ ବହୁତ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବିଟିଏସଟି ପକେଇକି ରଖନ୍ତି, କରନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲସେ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଟ ଇଜ ଅଲୱେଜ ରିସ୍କି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଆଜି ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି 700 ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାପ ଡାଉନ ଖୋଲିଲା। କାରଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ କାଲିକି କଣ ହବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ଗ୍ୟାପ ଅପ୍ ଖୋଲିବ କି ଗ୍ୟାପ ଡାଉନ ଖୋଲିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ, କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି 1000 ପଏଣ୍ଟ 2000 ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ତଳେ ଖୋଲିছে। ମାର୍କେଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ 2000 ପଏଣ୍ଟ 2019 କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ନେଗେଟିଭ ଥିଲା। ନେଗେଟିଭ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ 2000 ମୁଁ ସକାଳୁ ଦେଖିନଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2000 ପଏଣ୍ଟ ତଳେ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି 2000 ପଏଣ୍ଟ ତଳେ ଖୋଲିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅପସନ ଗୁରା ଆଡ କଲେ କଣ ଏତେ ପ୍ରାଇସ କମ କଣ, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ମାର୍କ କରିପାରେନି ଯେ ଏତେ ଗ୍ୟାପଡାଉନ ଆଜି ଖୋଲିଛି ବୋଲି। ଅପସନ ଖୋଜିକି ପାଉନି, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। 1000-1500 ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାପଡାଉନ ଖୋଲିବ, ଆପଣ ତ ଏଇଠି ଅପସନ କିଣିଥିଲେ ପ୍ରିମିୟମ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଜିରୋ ହେଇଯାଇଥିବ ନା, ବହୁତ କମି ଯାଇଥିବ। 500 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କାରେ ଥିବ, କେତେ ବଡ ଆପଣ ଲସ୍ ଖାଇବେ। ଆପଣ ତ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଯୋଉ 80 ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲା ପ୍ରିମିୟମ କମି କମି 60 ହେଇଥାଏ, ଯଦି ବଡ ଗ୍ୟାପ ଉପରେ ଖୋଲିବ ତା ପ୍ରିମିୟମ ସେମିତି ବଢି ଯାଇଥିବ ନାଇଁ ସାର୍? ହଁ ପ୍ରିମିୟମ ବଢିବ। ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ସେ ଥିଲା, ମାର୍କେଟ ଯଦି 500 ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାପ ବଡ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଲିବନି,
ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ଟା ବଡ ପଏଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଖୋଲେ, ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଟା ବଡ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଲିବନି। ଯଦି ସେତିକି ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ହବ 500-600 ପଏଣ୍ଟ ଖୋଲିବ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍, ନହେଲେ ଜେନେରାଲ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ କେତେ ନା ବଡ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଯୋଉ ଆମେ କହିବେ 200-300 ପାଖାପାଖି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ 200 ପାଖାପାଖି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଲିବ, ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ରେ ଏତେ ହବନି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ ରିସ୍କି। ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବେ, ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ ରିସ୍କି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ପକେଇ ରଖିଛି କାଲିକି କଣ ହବ, ଆର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଭାଇ ଇଣ୍ଟରଡେରେ କରନ୍ତୁ, ଅପସନ କଥା ଯୋଉ କରିବାର ଅଛି। ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଆପଣ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ ସୁଇଂ ଟ୍ରେଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଡେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବେ, ପୋଜିସନ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପକେଇ ରଖିବା, ତା ଦେହରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅପସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ପିଓରଲି ଇଣ୍ଟରଡେରେ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢିଯିବ ଆପଣ ଯୋଉଟା ରିସ୍କ ଟା ନେଇପାରିବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ପୋଜିସନ ଟା ଇଏ ଯୋଉ 18ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପକେଇଛି, 18ଟା ବଦଳରେ ଯଦି କଣ ଗୋଟେ 1 ଲଟ୍ ରେ କରିଥାନ୍ତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 1 ଲଟ୍ କରିଥିଲେ କଣ ନା 25 × 80, 80ରେ କିଣିଥିଲେ ଏତିକି ଜିରୋ ହେଇଥାନ୍ତେ, କେତେ ହେଲା ଜିରୋ? 2000 ଟଙ୍କା ସାର୍। 2000 ଟଙ୍କା 1 ଲାଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, 2000 ଟଙ୍କା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନିୟମ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ବି ସାର୍ ଏଇଟା ପାଣିକି ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କାମ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ନା, ପିଓରଲି ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଭାଇ। ସାର୍ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବସିଥିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶିଲା ଏମିତିଆ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ କରିନି କିଛି, ମୁଁ ସଜେସନ ମାଗିଲି, ମୁଁ ସାର୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ କି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କଲି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ବୁଝିଗଲି, ଯୋଉଟା କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି, ସକାଳେ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ କଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ, ମତେ ପୁରା ମନ ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇଲି, ଏତେ ଜିନିଷ କହିଲି। ବୁଝିବା ଲୋକ ଭାଇ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ଫିର ବି ଆପଣ ମନରେ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବେ ବଡ ଲୋକ ବା ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ କୋଟିପତି ହେଇପାରିବେନି ଭାଇ, ସବୁ ଜିନିଷ ହରେଇ ବସିବେ। ଓକେ, ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ ଯିବା। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ସାର୍ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ମାରୁତିର ଇଏ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ମାରୁତିର ସେଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତେ 16 ତାରିଖ। 16 ତାରିଖ କଣ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଡାମ? 16 ତାରିଖ କଣ ଦେଖିବା କୁହନ୍ତୁ? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଓପନ କରୁଛି। ସରି 18 ତାରିଖ। 18 ତାରିଖ ଓକେ, କଣ ଦେଖିବା କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଥିଲି ବିଷୟରେ ଗାର ଟାଣିକି ରଖିବା ପାଇଁ ନର୍ମାଲି ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ହାଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ କରିବ ପରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ, ତ ସେଠି ଯଦି ଯୋଉଟା ହାଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ କଲା, ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟେଡ ହ୍ୟାମର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ଦେନ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଗଲା। ତ ସେଠି ଯୋଉ ଇନଭର୍ଟେଡ ହ୍ୟାମର କ୍ରିଏଟ ହେଲା ବୋଲି ଉପରକୁ ଗଲା, ସେଥିରେ ଲୋ ଟା କୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ତ ସେଟା ତ ତଳକୁ ଯିବା କଥା ନା ନର୍ମାଲି ଯଦି ସାଇକୋଲୋଜି ଆପଣ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇକିରି ଅଛି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ କେତେ ମିନିଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, 5 ମିନିଟ ନା 15 ମିନିଟ, ଡେ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ କେତେ ମିନିଟ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମାନେ ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଆପଣ କେତେ ମିନିଟ ଥିଲା, ମାନେ ଆପଣ ସକାଳ 5 ମିନିଟ 9:20 ପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? 9:15 ରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନିଲା, ତାପରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଲୋ କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବ ନହେଲେ ହାଇ କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବ, ତାପରେ ଆମର ଆପଣ ହେଲା 9:20 ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ ରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା, 5 ମିନିଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କଥା କରିବା, ଏଇଆ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର? ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ର ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା, ଏ କଥା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ତ ନା କଣ? ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ ହେଲା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏଇଟା ତାର ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବା କିମ୍ବା ବ୍ରେକଡାଉନ ରେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବା, ଏଇଆ ତ? ଗୋଟେ ମିନିଟ
फास्ट 15 मिनिट सर ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ minute। ओके हाँ क्वेश्चन ଟା ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଥିଲା କି ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ ତା ଲୋ କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବ ଦେନ୍ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ରେ ଷ୍ଟକ୍ ଟା କିଣିପାରିବା। ଯଦି ହାଇ କୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା ଦେନ୍ ଆମେ ହାଇ ରେ ଷ୍ଟକ୍ ଟା ପରଚେଜ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଠି ତ ତାର ଲୋ କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି ତାପରେ ତ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଯାଇଛି 15 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉଥରେ ଭଲସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ଟା। ଏଇ 18 ତାରିଖ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ 18 ତାରିଖ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାରୁସୁଚି ବହୁତ ବଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଫାଷ୍ଟ ଆର ଲୋ ରେ ଟାଣିଦେବା। ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ହାଇ ରେ କରିଦେବା। ଇଜ ଇଟ୍? ତା ସହିତ କଣ କରିବା ନା କିଛି ପଏଣ୍ଟ ବଫର ଦବା। କିଛି ପଏଣ୍ଟ ବଫର ଦବା। ବଫର ଦବା ମତଲବ ये ଦେଖନ୍ତୁ ये ମାରୁଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟକ୍? ଇଏ ହେଲା 11,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟକ୍। 11,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟକ୍ ମିନ୍ସ ଆ ଦେହରେ ଆମେ ବଫର କେତେ କାରଣ ଇଏ 11,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟକ୍ ମିନ୍ସ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଭ୍ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଭ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯୋଉ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଭ୍ କରୁଛି ନା 11,096 ଥିଲା ହାଇ लो ଥିଲା କେତେ ନା 10,999 ଲାଭ 200 ପଏଣ୍ଟ। ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ 200 ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ 10,000 11 200 ପଏଣ୍ଟ ରୁ ଅପ୍ ଟୁ 1000 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ମୁଭ୍ କରିପାରିବ। 500 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ମୁଭ୍ କରିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଅତି କମରେ 30 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ 200 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ମୁଭ୍ କରିବ 30 ପଏଣ୍ଟ 40 ପଏଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେବା କଣ ବଫର ଦେବା ମିନ୍ସ ସେତି ପଏଣ୍ଟ କ୍ରସ୍ କଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଯଦି କ୍ରସ୍ ନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାନି। ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାର୍କେଟରେ 100% ସକ୍ସେସ ନୁହେଁ। लो ବ୍ରେକ୍ କରିଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ତଳକୁ ଯିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କଣ ରଖୁଛେ ନା ଏସ୍ଏଲ୍ ରଖୁଛେ। ଏସ୍ଏଲ୍ ଯଦି ହିଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏସ୍ଏଲ୍ ରେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ବସିକିରି ରହିବାର ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର? ଯଦି ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆର ଲଜିକ ବେସ୍ ହେଲା ଯଦି ଆର ଲୋ ରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏସ୍ଏଲ୍ ଟା କୋଉଠି ରହିଲା ଏଠି ବଡ ଏସ୍ଏଲ୍ ରହୁଛି 200 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଜଣେ ଯଦି ଏସ୍ଏଲ୍ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ନେଇପାରେ ଯଦି ଭଲ କଥା ଯଦି ଏସ୍ଏଲ୍ ନ ନେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି 1 ଲାଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯଦି ଅଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ କହିଛି ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବା 700 ଟଙ୍କା ଆମେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ 700 ଟଙ୍କା ଯଦି ଏସ୍ଏଲ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବ ଆଉଟ ହେଇଯିବା ବାହାରି ଯିବା ସେ ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ବାହାରି ଯିବା ବସିକିରି ରହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ସପୋଜ କହିବେ ଆପଣ ଏଠି ବଫର ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଫର ଯଦି ଦେଇଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ବଫର ନ ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ लो ଥିଲା କେତେ लो ବନେଇଥିଲା 10,090 ଥିଲା लो ଥିଲା। ଏଠି ये जो थर्ड कैंडल है सेकंड कैंडल तो ब्रेक करनी थर्ड कैंडल ब्रेक करछि ये केते आसी केते लो आसी 10,982 किंतु आम ये अनुसार आम 30 पॉइंट पाखा ये बफर दे पारे 10,099 9 पॉइंट अच्छे तेणु ये जगह आम एंट्री मिलनी आम एंट्री नबा कथा नुहे। जदि नहीं थे जड़े जदि जड़े नहीं जाए तलू गला गला पर नहीं जाए से जगह ये आम एसएल हिट एसएल हिट है तापर मार्केट ऊपर गला ऊपर जाए एगेन तलू आसी ऊपर गला तलू आस ऊपर जाए यही लेवल रे से रही है जेहेतु फास्ट कैंडल बहुत बड़ कर ये जगह आप कौन करेंगे अवॉइड करेंगे कौन अवॉइड करेंगे जदि फास्ट 5 मिनट कैंडल बहुत बड़ कर दौर मन रखु केत ट्रेड को अवॉइड कर फास्ट 5 मिनट कैंडल जदि बहुत बड़ कर दे से जगह अवॉइड कर ट्रेड भी नहीं पारे जदि नेक्स्ट कैंडल जदि ये पूरा एक्सट्रीमली नेगेटिव थिबो जदि सेकंड कैंडल से ब्रेक कर दोछि ताले आपण एंट्री नहीं पारिबे बट जदि तळु जे ऊपर को आसी ताले से जदि इमीडिएटली कॉस्ट बाहर जिवे इठी एसएल नेबेनी केतेले एसएल नेबेनी जदि फास्ट कैंडल बहुत बड़ रहिला फास्ट कैंडल टा जदि बहुत बड़ अछि जदि आपण सेकंड कैंडल रे एंट्री मिलला
सेकेंड कैंडल आम एंट्री करवा किंतु सब मन रखिए जेहेतु फास्ट कैंडल बहुत बड़ अच्छे मीन्स ताले एरिया गोटे मिनट टिके जस्ट झील देहटा भल ना तो से बांती कला तेणु से पड़ी क्लास बंद करी ओके तो ये जिनस है आम ए जगह कौन करवा जदि बड़ कैंडल यदि करिछि बहुत बड़ कैंडल ए जगह यदि करिछि जदि तळको जदि हम सेकंड कैंडल यदि ब्रेकडाउन जदि मिलुछि माने नेगेटिव पर नेगेटिव रहला ताले एंट्री करबा जदि हम एंट्री कर सला मन रखिबे जे मार्केट जदि एसएल पंता हम वेट करिबानी आइदर छोट लॉस रे बाहर जीवा नचेत कॉस्ट बाहर जीवा और जदि जहां प्रॉफिट पाइछा छोट प्रॉफिट जहां किछि पाइछा मार्केट जदि तळु एगेन ऊपर को आसी ताले से जे बाहर जीवा
वेट कर बसबानी जे आम 200 पॉइंट ए जगह एसएल ना बसबानी देखो जड़े जो पशि ये पशिया कथा नुहे जड़े जो पशि छोटे लस बारे ये देखो ये आप बहुत अपरच्युनिटी देती कौन ये आप शूटिंग स्टार ये कैंडल बनी केतटा शूटिंग स्टार ये कैंडल बनी जेहेतु मार्केट नेगेटिव अच्छी ऊपर गले बहुत आप कैंडल देती चांस देती कैंडल स्टिक बेसिस ट्रेड देती कौन देती ये गोटे शूटिंग स्टार बनी ये शूटिंग स्टार आप किसी प्रॉफिट हजार पाइले ये मार्केट एगेन ऊपर गला ए जगह शूटिंग स्टार करके बड़ प्रॉफिट ए जगह पाई कहता कौन क्वेश्चन अच्छी पचार एनी क्वेश्चन ओके समझ देखते टेलीग्राम रे मो पठे गूगल शीट पठे देखी केतटा गूगल शीट पठे केतटा गूगल शीट पठे सर 3टा 3टा अपन ओपन करिसेंती ना अपन करना नहीं सर करिनु अपन यार गोटे ओपन करछली मु मोबाइल ओपन करियनि ओपन करिया से अपन नहीं कोड नहीं ओपन करे लैपटॉप और आगे कंप्यूटर ओपन करिवे देखंतु सर और केमिति सेव करिवे सेव करिया सिस्टम बते दोचे तीनटा सेट के अपन जिवे सीट ओपन हला परे एटा मो सीटा अपन सिस्टम रे ओपन हे जिवो एठी फाइल जिवे जो मन सिस्टम ओपन कर रखिसंती ओपन करंतु जो मन पाखे लैपटॉप और कंप्यूटर अच्छी सीटा को ओपन करंतु समस्ते केमते सेव करिए से ऑप्शन मु कहि दोची सर टेलीग्राम में तारे लैपटॉप रे ओपन करे पड़ो नहीं कि लैपटॉप आज्ञा ओहो निजे भाई सब अपडेट करिया पे पड़ो निजे लैपटॉप रे टेलीग्राम आउ व्हाट्सएप ओपन कर रखिथे सब के जिंस अपन लैपटॉप और कंप्यूटर करि परिवे केते जण ओपन करले लैपटॉप रे चैट बॉक्स लिखंतु यस लिखंतु जेते जण लैपटॉप रे ओपन करले चैट बॉक्स यस लिखंतु लैपटॉप रे ये सीटा को ओपन करले ओके तो ओपन करला परे एठी देखो एठी लिखा है फाइल लिखा है ए फाइल ऊपर क्लिक करिवे तापर मेक ए कॉपी मो सहित करंतु नल पण पर क्वेश्चन पचे सर आउथरे कोंत हेली ए फाइल ऊपर क्लिक करिवे जदि आपण एक्सेल शीट रे काम करे एक्सपोर्ट तले किछ असुविधा हबनी एक्सेल शीट दे एक्सपोर्ट नथिवे तले से जगह पर असुविधा फेस करि पारंती मे भी तले खोजुथिवे मेक ए कॉपी ऊपर क्लिक करिए फाइल ऊपर क्लिक करले तापर मेक ए कॉपी ऊपर क्लिक करिवे मेक ए कॉपी ऊपर क्लिक कला परे ए डायलॉग बॉक्स आसी दियो समस्त ए डायलॉग बॉक्स आसिला आसिला पर ये सीटा को आपण को ना रे सेव कर दी पारिवे और जे कोन से नाम दे जे कॉपी ऑफ अछि कॉपी ऑफ उड़े देकरी आपण जे कोन से ना एक्स वाई जेड जहां आपण चाहिए एटी याडी रखे देबे डिसेंबर टीआरबी ओपन हाई जो लिखा है से मींस इट मु लिखन डिसेंबर टीआरबी ट्रेनिंग बैच ओपन हाई लो सीट एटाला ओपन हाई लो सीट ना आपण जहां चाहिए स्टार्टिंग और आपण इच्छा जे आपण रीनेम जहां किछ करे पे चाहे कर देबे जे कोन से नाम देले देकर मेक ए कॉपी कर देले
आ गोटे सीट ओपन हो सेई ना रे ये सेव हो आपण ड्राइव रे ही सेव हो आपण जो मेल आईडी रे ओपन थिबो आपनकर तेणु ओपन करने पूर्व आपण मेल आईडी टा लॉगिन हो जदी थिबो आपण दी क्रोम ब्राउजर टा आपण को मेल आईडी रे यदि साइन इन थिबो ताले ऑटोमेटिक आपण मेल आईडी रे ओपन हो जिवो तापर मेक ए कॉपी मारले से सेव हो जिवो हे गला समस्त करे एसएम कोन तो ओके ठीक है तुम जहाँ पाके लैपटॉप और कंप्यूटर थी ये सब जिनस करि पारे जहाँ पाके नथिबो पर वीडियो देखि कर नेबे किंतु कल्ले कोन हो कल्ला बेले आपण किछि असुविधा हबो तले से जगह आपण मते पचार नै पारिबे तले देखंतु तीनटा सीट आपण पठाय आछि डिसेंबर टीआरबी ओपन हाई लो नेक्स्ट आउट रहला डिसेंबर बीटीआर डिवाइस एफएनओ ओपन हाई लो आ गोटे सीट आपण पठाय आछि डिसेंबर एफएनओ स्मॉल लिखा है एफएनओ टीआरबी ओपन हाई लो तीनटा सीट पठाय आछि तले तीनटा सीट रे काम कोन आपण केमिति ए बेसिस रे ट्रेड करबे बुझंतु पॉइंट बुझंतु प्रॉपर्ली बुझिकरी काम करंतु तीनटा सीट जो पठाय आछि तीनटा सीट रे आपण केमिति काम करिवे तेणु मन रखतु जे दुनिया रे कौन सी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं है फर्स्ट दिन सेकंड दिन हला कौन सी स्ट्रैटेजी आपण अप्लाई करिया पूर्व अति कम रे 3 मंथ्स प्रैक्टिस करछा दरकार कहते 3 मंथ्स प्रैक्टिस पॉइंट बुझी पाले कॉपी रे लिखि रखंतो कौन सी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं है कौन सी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं है जे कौन स्ट्रैटेजी आपण अप्लाई करिवे अति कम रे 3 मंथ्स प्रैक्टिस करछे दरकार यदि 3 मास प्रैक्टिस पीरियड रे यदि आपण देखुचंती 50 to 60% 50 to 60% जदि आपण को 50 to 60% प्लस जदि आपण को सक्सेस दउछ सक्सेस को बेसिस रे ना रिस्क टारो रिवार्ड risk is less than reward or in other word reward is greater than risk that means अति कम रे 1:2 जदि रहुची ताल अपन 50% हेले भी जदि 50% अपन सक्सेस दउची रिस्क एंड रिवार्ड जदि 1:2 रहुची 1:2 मतलब लॉस हेले 100 टका हबो प्रॉफिट हेले जे 200 टका किबा ताठ जदि अधिका रहुची ताल 50% जदि सक्सेस होउची ताल फिर भी अपन सक्सेसफुल हेई पारिबे एम सब मन रखा दरकार प्रैक्टिस पीरियड रिस्क टा रिवार्ड ठारू कम आ दरकार रिवार्ड टा सब बड़ रहा दरकार जदि रहुची जदि जेकोन स्ट्रैटेजी जेकोन दुनिया रे जेकोन स्ट्रैटेजी जदि 50% प्लस जदि आपण सक्सेस दउची ताले से स्ट्रैटेजी आपण अप्लाई करि परिबे काहे कि जेहेतु रिस्क रिवार्ड अधिका रहउची 50% प्लस रहले जदि आपण 20 टा ट्रेड नउचंदी गोटे मास रे 20 टा ट्रेड ए बेसिस नउचंदी 10 टा ट्रेड लॉस 10 टा ट्रेड प्रॉफिट मींस 10 टा ट्रेड अपन तो लॉस करूछंदी जे मिनिमम 1:2 यदि अपन पाउछंदी लॉस करले 1000 टका 10 टा ट्रेड प्रॉफिट करले अपन पाउछन 2000 टका ताले एंड ऑफ द मंथ 50 हला एंड ऑफ द मंथ अपन केते ना 1000 टका प्रॉफिट रे रहितली तो नथि कम रे तीटा कंडीशन आसवा दरकार जदि होउची ताले अपन से स्ट्रैटेजी के फॉलो करि पारिबे जदि न होउची ताले से स्ट्रैटेजी फॉलो करिवे नहीं तो से जगह अपन कहबे सर काहे की गलानी जीवनी भाई सब बळ म कहले जदि 50% सक्सेस दउची 1:2 रेशियो मिनिमम रहउची ताले अपन प्रॉफिटेबल हे पारिबे जदि न रहउची 3 मास काल जदि देखिले अपन जदि एमजी सक्सेस न आसिले अपन प्रॉफिटेबल न होचंती ताले से स्ट्रैटेजी फॉलो करिवे नहीं तन जदि अपन के ए रिस्क प्रैक्टिस रे अपन देखले रिस्क रिवार्ड मेंटेन न हला
ଆପଣ 3 ମାସ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ରେ 3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ସବୁ ମାସରେ ଯଦି ଲସ୍ ରହୁଛନ୍ତି 3 ମନ୍ଥ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲସ୍ ରହିଲେ 3 ମନ୍ଥ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଯଦି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆପଣ ଲସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପଡେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇକିରି ଭାଇ ନୁହେଁ ଲସ୍ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପଡେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯଦି ଲସ୍ ଦଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଫଲୋ କରିବେ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତାପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତ ପଚାରନ୍ତୁ। ରିସ୍କ ରିୱାର୍ଡ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ ବେସିସ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଆଜି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା ସବୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିଲେ ଆଜି ଲସ୍ ହେଲା ଏତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା କାଲି କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫିଟ୍ ସବୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିବେ। ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ସବୁବେଳେ କଣ କଲେ ଟ୍ରେଲ୍ କରି ଯିବେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେଲ୍ କରିକା ଯିବେ। ଏଠି ସପୋଜ ହାମର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନିଲା ହାମର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବେସିସ୍ ରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ନବାର ନାହିଁ ଏ ଜାଗାରେ କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିଲା ବ୍ରେକ୍ କରିନି ଏ ଜାଗାରେ ହାମର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନୁଛି ହାମର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନୁଛି ନୁହେଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲୋରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ନାହିଁ କାରଣ ହାମର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନୁଛି ସେ ମାର୍କେଟ ସେ ଜାଗାରେ ଉପରୁ ଯିବାରେ ଆପଣ ତ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟାଣିଥିବେ ଏଠି ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ଯାଉଛି ଏଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ତ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖୁଥିବେ ଆଜି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ଆଜି ଲସ୍ ହେଇଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ କରି ନିଜର ଗୋଟେ ଜର୍ନାଲ ମେଣ୍ଟେନ ରଖିବେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଲେଖିପାରିବେ ନଚେତ ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ କରିକି ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବେ ତ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା କେତେ ଲସ୍ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା କେତେ ଲସ୍ ହେଲା ଟୋଟାଲ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ଯେତେଟା ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରେ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା କେତେ ଲସ୍ ହେଲା 3 ମାସରେ କେତେ ହଉଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମାସ ଆପଣ କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ସବୁ ମାସର ମୁଭ୍ ଟା ସମାନ ନଥାଏ କି ସବୁ ଦିନର ମୁଭ୍ ସମାନ ନଥାଏ ତେଣୁ 3 ମାସ କଲେ ଆପଣ ଆଭରେଜଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କନଫର୍ମେସନ ଆସିଯିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 3 ମାସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ସମୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟ୍ରେଡର ହେବେ ଯଦି ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏ ସିଷ୍ଟମ କରିବେନି କାହିଁକି କଲେ ଫସିଯିବେ ସପୋଜ ମୋ କଥାରେ ପଡି ଲାଷ୍ଟ କହିବେ କଣ ଆମକୁ ପଢେଇଲେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ କଲୁ କରିକି ଆମେ ଫସିଗଲୁ ଆମ ପଇସାରେ ସବୁ ଡୁବିଗଲା ସବୁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମତେ ଦୋଷ ଦେବେନି ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପିରିୟଡ ଯଦି ସକ୍ସେସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ତାହେଲେ କରିବେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସକ୍ସେସ ନ ଦଉଛି କରିବେନି ପଛରେ ମତେ ଦୋଷ ଦେବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆମେ କାମ କରିକିରି ଆମେ ଫସିବୁ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଟା ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅତି କମରେ 3 ମାସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର ଜଣେ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆମେ କାହିଁ 3 ମାସ ବର୍ବାଦ କରିବୁ ଆପଣ ଏବେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା ସକ୍ସେସ ନାହିଁ ଫେଲୁଅର ନାହିଁ ଯଦି ଫେଲୁଅର ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି 3 ମାସ ବର୍ବାଦ କରିବୁ ଭାଇ ଆପଣ ମନେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହିଛି କାହାରି କଥାକୁ ଆପଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ବିଲିଭ କରିବେ ନାହିଁ କଣ କରିବେନି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି କେବେ ହେଲେ ବିଲିଭ କରିବେନି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କରିବେ ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ କରିବେନି ତେଣୁ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟ୍ରେଡର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଆପଣ କିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟା ଦେଇଦେବ ଆପଣ ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ମାନେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଜି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଥିବ କାଲି ହବ ବୋଲି ବି ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଟ୍ରେଡ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ ଥିଲା କଣ ୱିକଲି ଏକ୍ସପାୟାର ଥିଲା ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୱିକଲି ଏକ୍ସପାୟାରରେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ ଦଉଥିଲା ଏବେ ମନ୍ଥଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫେଲ ତ ଆମେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫଲୋ କରିପାରିବାନି ତେଣୁ ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯିବା ସପୋଜ ମୋ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ 10ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ଶିଖିଲେ ସେଇ 10ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ଲାଇଫ ଟାଇମ କାମ କରି ବେନିଫିଟ ହେଇପାରିବେ ବୋଲି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ नो ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏ ମାର୍କେଟ ସକ୍ସେସ ଦେଇପାରେ ତାପରେ ଦବନି କାରଣ ମାର୍କେଟ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ନା ମାର୍କେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ
କଲେ ହିଁ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ରହିବା ଷ୍ଟଡି କରିବା ଆମ ନଲେଜ ବଢିବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ ପାଇପାରିବା କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫଲୋ କରିବା କେତେବେଳେ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫଲୋ କରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଦେଇ ପାରିବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବେ ନାହିଁ କ୍ଲିୟର ଚାଲନ୍ତୁ ये स्ट्राटेजी विषय में बुझे दउची ये जो सीट आपन दियाला तीनटा सीट दिया है तो तीनटा सीट रे आगे स्ट्राटेजी बुझे दउची तापर एक्सेल सेटा केमिति यूज करिवे सेटा कहि दउची देखंतो प्रैक्टिस करंतु बिना प्रैक्टिस रे स्ट्राटेजी आपन केबेले अप्लाई करिवे नाही ये स्ट्राटेजी दियाला एक्सेल सीट दियाला सब जिनस दिया गला बिना प्रैक्टिस रे स्ट्राटेजी रे टंकाटी लगेबे नाही आ टंका लगे कहबेनी जे मो पई आपनको टंका बुडी गला बेली प्रैक्टिस करेंगे जदि आप ठीक ठाक लगे करेंगे ना नहीं जिते भी स्ट्राटेजी जिते भी स्ट्राटेजी में पढ़ी पढ़ी सारे आप बिना प्रैक्टिस कौन स्ट्राटेजी पैसा लगे प्रैक्टिस पेड जदि आप साटिस्फाइड लगे पैसा जब आप बनूची सक्सेस रेट 50+ रोची सक्सेस रेट 50+ रोची प्लस मंथ एंड रे आप सब ग्रीन ने क्लोज करेंगे तो ये स्ट्राटेजी है कौन ना अपन ये स्ट्राटेजी नाला ओपन इज इक्वल टू हाई ओपन इज इक्वल टू लो ये स्ट्राटेजी नाला ओपन इज इक्वल टू हाई ओपन इज इक्वल लो तो कौन ओपन इज इक्वल टू हाई ओपन इज इक्वल लो तो इन जनरल कथा कहली देखंतु ओपन अपन कैंडल में ऑलरेडी कहि सारी छी ओ कैंडल केते माने ओपन केते हाई केते लो केते ऑलरेडी कहि सारी छी तण सेति में स्टार्टिंग पढ़ाई छी अपन कंफ्यूजन रहइबनी ग्रीन कैंडल हेले जदि एटा ग्रीन कैंडल अछि ताल कोन हला ए जार हला ओपन एटा हला लो तळ हला लो ऊपर हला हाई ये पॉइंट हला क्लोज ओपन रो ऊपर रहबो क्लोज एटा हला ग्रीन कैंडल पाई सिमिलरली गोटे रेड कैंडल बनउची रेड कैंडल मतलब एटा लोटा सब समस्त समान रहइबो हाईटा सब समस्त समान रहइबो इटे देखंतो ग्रीन कैंडल ओपन टा तळे रहउची क्लोज टा ऊपर रहउची किंतु रेड कैंडल केतेल हबो ना ओपन टा ऊपर थिबो क्लोज टा कोड थिबो तळे थिबो ये रेड कैंडल देखु छंदी ये रेड कैंडल देखु छंती मींस सपोज गोटे ये रेड कैंडल अपन देखौची टे मोटा कर दो कैंडल टा को ये जो कैंडल अपन देखु छंती ये कैंडल रो एटा तो लो करनी काने एटा आपनकर बनस को कैंडल इन्वर्टेड हार्मोन एटा हला आपनकर क्लोज तलटा हला क्लोज एटा हला ओपन और एटा हला कोन हाई रेड कैंडल मतलब तळे होचे क्लोजिंग तळे क्लोजिंग हला बोलते ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ये था तनु आ कंफ्यूजन हेबेनी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल कार किछ असुविधा होएनी बारंबार सी क्लास रे कहतेली कैंडल स्टिक कैंडल ये रेड कैंडल ले ओपन क्लोज ऊपर बहुत जन के कंफ्यूजन रहे तनु ये कंफ्यूजन टा क्लियर कर दियंतु तळे रहबो क्लोज ओपन टा रहबो ऊपर ताले ए जरा हम जो स्ट्रेटजी कहला कोन ना ओपन हाई लो जो रहला अगेन आउथरे भल से बुझंतु गोटे कैंडल एट ओपन हला ग्रीन कैंडल का कछ ओपन हे ऊपर जेतले क्लोज करछि जोठ ओपन हला ओपन हेकरी से सेट ऊपर पळेला लो नहीं ये कैंडल लो नहीं जोठ ओपन हला से ऊपर पळेला ऊपर जाके कोन कला क्लोज कला एट ओपन हला ऊपर क्लोज करो हाई भी मारी पारे किछ असुविधा नहीं हाई जे मारी के क्लोज कला जहां भी करो किंतु हमर एठ दरकार ओपन इज इक्वल टू लो कौन दरकार ओपन इज इक्वल टू लो जदि ओपन इज इक्वल टू लो थाए इन जनरली एटा बुलिश बोली माना जाए कौन मानती ना बुलिश बोली मानती ता माने नहीं जे सारे आपण तो कहते ओपन इज लो माने बुलिश ये कौन ऊपर जाई पुणी तळु पुणी पळै आसले ये तळु पळै आसला आसीबो आपण मते हेड क्वेश्चन पचारिबेन सर आपण दिले बुलिश थला पुणी तळु कांगी आसला ले भाई आसीबो 100% कले समिति 100% ग्यारंटी नहीं जे ऊपर को सब पळैबो बोली तो सेथि पय त हम एसएल रे काम करिवा ना सेथि पय त हम स्टॉप लॉस लगांदे जदी सब ओपन इज इक्वल टू लो जदी
पुलिस ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ତା ତ ଲୋକଟି ଏଠି ତ ଟଙ୍କା ଛାପି ପକାନ୍ତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ରେ ଭାଇ ମାର୍କେଟ ଇଜ ଅଲୱେଜ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ରିସ୍କ କାରଣ ତଳେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି 50% ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛେ 50% ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛେ ଆଉ ରିସ୍କ ଠାରୁ ରିୱାର୍ଡ ଯଦି ଅଧିକା ରହୁଛି ରିୱାର୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକା ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ ବଟ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଓପନ ଇଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ବୁଲିଶ ରୁହେ ବୋଲି ଯଦି କଣ ହବ ଏଠି ଦିଟା ବେସ୍ ରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ କଣ ଦିଟା ବେସ୍ ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ लो ହେଲା ଏ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ लो ଯଦି ହେଲା टाइम फ्रेम ଆପଣ କେତେ ରଖିବେ 5 मिनट टाइम फ्रेम रखिए केते टाइम फ्रेम रखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट देखिए एटा 5 मिनट ये स्ट्रेटजी है 5 मिनट स्ट्रेटजी कौन है ना 5 मिनट्स स्ट्रेटजी यदि ओपन इज इक्वल टू लो है जते बेले फर्स्ट कैंडल तो छाड़ देले किछ करिवे नेक्स्ट कैंडल देले कोन करिवो ब्रेक करिवो ये हाई ब्रेक करिवो किछ पॉइंट हमें बफर दे देबा किछ पॉइंट बफर दे दे को स्टॉक रे केते बफर देबे पूर्व क्लास कहछि को स्टॉक केते पॉइंट हम मूव करे सेही अनुसार अपन मूव करिए जड़े गोटे यदि 100 टंका स्टॉक है से दिन को 2.3 पॉइंट मूव करबो ताले से जर बफर देला हम केते देखबो ना 0.2 0.3 बफर दो से जर कहनु 5 मिनट बफर दिया से दिन का 3 पॉइंट मूव करी अपन 5 मिनट बफर देबे कोडा केते पॉइंट प्रॉफिट बार करी तो 5 मिनट तो मूव करिवो प्रति स्टॉक वाइज अपन को बफर दाके पड़िवो बफर देके एंट्री करे काले मार्केट ऊपर जाए खसी जार चांसेस थाए तने बफर दे देले कोन हबो ना ता ऊपर जदी जाउछे ताले से जरा अपन ऊपर छिबो ताले ये जगह कोन हबे जेतले से ब्रेक कला ये हाई की ब्रेक कला किछ पॉइंट बफर देके अपन एंट्री करि परिबे तो ये जगह रे अपन प्रॉफिटेबल हेई परिवार चांसेस अछि तने कोन करे एसएल टा अपन को देखले ना एसएल टा ए जगह रहला ए कैंडल लो रे एसएल रहला यदि अपन रिस्क नहीं परिबे नचत जदि अपन पाक 1 लाख कैपिटल अछि 1 लाख कैपिटल जदि अपन अछि 25,000 लगेइ कि अपन भी करूछंती ताले रिस्क केते नेबे 700 टका जदि मार्केट तळु बाय चांस पळै आसला 700 टका जोटी अपन लॉस हे गेला से जर बाहर जे हम सी रहबे 700 टका लॉस बाहर जे प्रॉफिट बाय कोन करबे ना मार्केट किछि पॉइंट ऊपर गले इमीडिएटली कोन करिए ना स्टॉप लॉस नहीं कॉस्ट लगे देबे केते लगे सपोज अपन किनि छंती 205 रे किनि छंती स्टॉप लॉस तला सपोज अपन 202 205 रु जतले 207 पळै जाउछि मींस इमीडिएटली अपन कोन करिवे 205 कॉस्ट नहीं एसएल टा लगे देबे कॉस्ट एसएल लगे देले बसिले तापर मार्केट जते ऊपर गुड जो स्टॉप ट्रेल करके जिवे नाचे 200 टका स्टॉक अछि ते 4 पॉइंट 4 टू 5 पॉइंट से मूव करबो तो से जगह जदी 4 पॉइंट पाखा कि मूव करी गेला आइदर प्रॉफिट बुक कर दे पारिबे न ता पाखा कि स्टॉप लॉस पर ट्रेल कर देबे 203 पाखा कि अपन माने 3 पॉइंट मूव करला ता पाखा भी स्टॉप लॉस ट्रेल कर लगे देबे आइदर प्रॉफिट बुक करे न से जारे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देबे 2 पॉइंट अपन ए जरे एसएल नौ छंती मींस टारगेट अपन के 4 पॉइंट पाखा भी रखिले सब बोल तो 4 पॉइंट डबल तो सेमति माने नहीं जदि अपन 3 पॉइंट पाखा भी पाउछंती आइदर प्रॉफिट बुकिंग कर दे पारिबे नचत कोन करि पारे स्टॉप लॉस 202 रे 2 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस रखि देबे बसी रखि जदि ऊपर गला गला न स्टॉप लॉस टेलिंग स्टॉप लॉस एटी जीवो दैट मींस 2 पॉइंट रे अपन प्रॉफिट पाइले मींस अपन डिस्क ने 2 पॉइंट प्रॉफिट पाइले 2 पॉइंट मींस 1 अति कम रे 1:1 अपन का प्रॉफिट हे गेला तो स्टॉप लॉस सब बोले लगे के रखे बिना स्टॉप लॉस से काम करिवे ने कोन रिस्क हैला कोन 1 लाख कैपिटल तले 700 टका रिस्क नेबे 700 टका केबे गोटे ट्रेड ध्यान नेबे नै हिट हैला तो बाहर जे बेले देखि कोन हिट करी ऊपर पळै जाऊ किछि असुविधा नहीं हम तो रिस्क हेति ना जदि न आसिला अपन मने भाबिबेन जे काळे तळु जाई पुण ऊपर पळे से पसी रहिबे रहिले काळे प्रॉफिटेबल हे काळे भी लॉस करिवे तो ये प्रकार थिंकिंग रखिबेनी नॉर्मली पानी पी दिया जाई पानी पियो तेणु ये जगह में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करबा स्टॉप लॉस हिट हैला तो बाहर जीवा ये थिला अपन को ओपन इक्वल टू लो थिला से जगह में कोन करबा बाय करबा कोन करबा बाय करबा एटा हैला सेफ ट्रेडर पाई रिस्की ट्रेडर कोन करि परबे रिस्की ट्रेडर पाई हला कोन यदि अपन रिस्क ना पे चाहछंती रिस्क है तो इसकी है तो फास्ट 5 मिनट कैंडल पळेला परे ये कण 9:20 रे हे गेला फास्ट 5 मिनट कैंडल फॉर्मेशन हे गेला
नेक्स्ट कैंडल 9:21 रे जोठी कैंडल ओपन हबो सपोज कैंडल रे 8 ओपन हला सपोज ये कैंडल थिला केते 5 रु ओपन हला 5 रु ओपन हेकि 510 हला नेक्स्ट कैंडल केते ओपन हला नेक्स्ट कैंडल सपोज 507 रु ओपन हला रिस्क ट्रेडर कोन करि परिबे ना ये जगह रे ये 507 रे आपण एंट्री जितले 9:21 रे हला नेक्स्ट कैंडल जोठ ओपन हला से जगह रे आपण क्लोजिंग आ ऊपर को जिया पे वेट करिवेनी 507 रे एंट्री करि परिबे कोन करि परिबे ना 507 रे एंट्री करि परिबे तले जरे कोन ना आपण एसएल रहबे एठी केते छोटी एसएल आपण रहबो 7 पॉइंट रे एसएल रहबे आर हाई रे आपण पछतले 10 पॉइंट एसएल रहथला एठी कोन एसएल हेले 7 पॉइंट रिवार्ड हेले बहुत बड़ हे जिवो आ अपेक्षा एठी रिवार्ड अधिक हे जिवो किंतु रिस्क से अनुसार रहबे काने एसएल हिट हेबार संभावना अधिक रही पारे तेणु ये जगह आपण रिस्क ट्रेडर कोन करि पारे तेणु आपण प्रैक्टिस करे दी टाइप प्रैक्टिस करिवे जदि एठ ओपन हो आपण एंट्री करथांदे ताल केते रिवार्ड पाउछंती केते टाइम लॉस पाउछंती आ ये जगह रे हाई के ब्रेक करले केते टाइम आपण रिवार्ड पाउछंती केते टाइम एसएल हिट होछ दीटा पॉइंट को नोट डाउन करिवे जो थरे आपण अधिक सक्सेस मिलसे आ जो थरे आपण सैटिस्फैक्शन अधिक थिबे सेटा आपण फॉलो करि पारे एरे दीटा कंडीशन रहला आर फास्ट कैंडल हाई की ब्रेक कले एंट्री करि पारिया अदरवाइज नेक्स्ट कैंडल जोठ ओपन हबो सेठ आपण एंट्री करि पारिबे 9:21 रे कैंडल जोठ ओपन होछ आपण सेठ एंट्री करिवे आज फॉर एग्जांपल हम कहू छी सपोज आडो देखे दोछ पर्टिकुलर योटे आज किए थिले ओपन इज इक्वल टू लो देखन ओपन इज लो रेट अछि एरोफ्लेक्स अछि गोटे एड एरोफ्लेक्स अछि एरोफ्लेक्स टाको मु देखो छी चार्ट देखो छी देखिनियो तो तापर बुझाइ एरोफ्लेक्स टा चार्ट लगे दो देखो चार्ट 5 मिनिट रखि दो छी देखंतु बुझंतु तापर क्वेश्चन जार डाउट हबो पचारना आज थला 19 तारीख अपन दी टाइप रे अपन एंट्री करि पर ये थला ओपन इज इक्वल टू लो थला तले अपन का एंट्री दीटा एंट्री रहउची गोटे सेफ ट्रेडर पई गोटे रिस्क ट्रेडर पई देखंतु तले ये कैंडल रो लो रे गोटे लाइन टान देली मु ये कैंडल रो हाई रे गोटे टान देली लाइन ओके ना अपन दीटा एंट्री हला दी गोटे सेफ ट्रेडर आ गोटे रिस्क ट्रेडर तर सेफ ट्रेडर कोन करिवे जेतले ये हाई के ब्रेक कला 208.93 जेतले ब्रेक कला एठी 209 पाखा पाखी अपन एंट्री करि परिबे 209 एंट्री कले अपन हाई मारसी केते ये एठी से हाई मारसी 216 7 पॉइंट अपन प्रॉफिट पाई छंती तल था ओपनिंग को थिला ओपनिंग थिला केते मार्क एठी देखन एठी ओपन हला पर लो आसी तापर ऊपर से जाइछि तो ये जगह रे सेफ ट्रेडर ए जगह एंट्री करछन 209 रे एंट्री करछन मींस ऊपर जेतल जाई से एंट्री करछन जेतल ये थिबे के ना रिस्क ट्रेडर कोन करछन ता एंट्री थिला केते एंट्री थिला 8 से जाई जा रे लाइन टाइप में लगे दोछि नोट 21 जो कैंडल टा ओपन है से जगह रे 208 अवश्य छोटिया स्टॉक पाखा भी रहउछि 208.37 रहउछि ए जगह एंट्री रहउछि रिस्क ट्रेडर ए जगह एंट्री रहला को जगह ए जगह एंट्री रहला तो ये जगह अपन एंट्री करि पर नेक्स्ट कैंडल जोठ ओपन होछि अपन से जाय करियो मार्केट तळकु भी आसीछि तळकु आसी केते तळकु आसी लो बनेछि केते 207 गोटे पॉइंट तळकु आसी 1100 ऊपर जाइछि दी प्रकार एंट्री कैंडल रो फास्ट कैंडल रो हाई कितले ब्रेक करे से जर एंट्री करि परिबे और सेकंड कैंडल जोठ ओपनिंग हला 9:21 रे इठी कोन आपण एंट्री टा सेकंड कैंडल के बेले 10 मिनिट 15 मिनिट पर आपण एंट्री मिल पारे केते मिनिट 10 मिनिट 15 मिनिट पर एंट्री मिल पारे किंतु रिस्क ट्रेडर पई एग्जैक्टली 9:21 रे ट्रेड मिलिवो केते 9:21 देखो दीटा दिन से जरा हला सेफ ट्रेडर मानम पई 9:21 हे पारे 9:22 हे पारे 9:25 हे पारे 9:30 रे मध्य ट्रेड मिल पारे के ताठ अधिक हे पारे किंतु रिस्क ट्रेडर मान पई रिस्क ट्रेडर पई ट्रेडिंग एंट्री हला केते 9:21 रे कैंडल जोठी
ओपनिंग हम आम से जगह एंट्री करवा मार्केट जिते ऊपर ऊपर जो से जगह अपन स्टॉप लॉस ट्रेल कर रखिए एति भीतर यदि कार किसी क्वेश्चन अछि पचार न तापर नेक्स्ट आगु आमे जवा सर जो सेकंड कैंडल जो कोन ब्रेकअप कोला ता स्टॉप लॉस ता कोन से फर्स्ट कैंडल नीचे रखिबा ना कोन एसएल लॉजिक बेस एसएल एटा 205 देखिबे एटा जो 205 अछि एटा 205 एटा अपन 205 रे ही एसएल रहला लॉजिक बेस एसएल अपन 209 रे यदि एंट्री करूछंती तले एटी 4 पॉइंट रे एसएल रहला दुआड अपन एजा पाइछंती कते 9 पॉइंट रे रिवार्ड पाइछंती 1:2 ऑलरेडी पाइछंती एटा हला लॉजिक बेस नेक्स्ट हला कोन ना अपन रिस्क केते नै पारिबे रिस्क केते नै पारिबे यदि अपन 700 टका एसएल यदि अपन रखिया पे जो 700 टका हला सपोज ई जगह हला ई जगह पाखा पाखी 700 टका अपन एसएल ही जाउची तल बारची लॉजिक बेस रे हला ई कैंडल लो रिस्क बेस रे हला अपन को कैपिटल जेतु 1 लाख अछि अपन 700 टका लॉस नै पारिबे तल से जगह अपन 700 टका तल एसएल ही जाउची से जगह बाहर जीबे बसिबे नेक्स्ट जेतल तळुक आसी अगेन ऊपर जाउची री एंट्री करि पारिबे री एंट्री करि पार तळुक आसिला अपन एसएल करला अपन तळु पळेला तापर अगेन ऊपर जाउची से जगह अपन री एंट्री करि पारिबे किंतु लॉस रे बसी रहिबे नाही री लॉस एंट्री केतरा करबा नेक्स्ट ब्रेक करिवो आपण हेला ना एई को ब्रेक करले आपण एंट्री करिवे ए हाई को ब्रेक करले आपण एंट्री करिवे नेक्स्ट मार्केट कोन करला आपण जाई छंती जस्ट ऊपर जाई तळु पळेसला एसएल हिट कर देला एसएल हिट करके अगेन ब्रेक करके जाउची अगेन री एंट्री करि पारिवे आ कार किस क्वेश्चन करते सर जो री एंट्री कर कोन 5 मिनिट कैंडल को देखि करबा ना ता नेक्स्ट ये को करबा आपनकर जो प्राइस थिला एटा थिला 209 ना अगेन टू 209 को क्रॉस करे अपन एंट्री करिवे अपन 209 रे एंट्री करतले एसएल हिट होला अगेन जल से 209 को ब्रेक करसी अगेन से 209 रे एंट्री करियो ओके 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 सर 209 रे एंट्री करतले एसएल हिट होला अगेन जब तळु के आसीतले ऊपर गला से 209 तले क्रॉस कले अगेन से जारे डी एंट्री कर परिवे ओके एटा हला कोन प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी माने कैंडल बेस रे हम एंट्री करछे बट एटा हला कोन प्योरली प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी आ कार क्वेश्चन स्ट्रेटजी ऊपर आ कार क्वेश्चन हेतु बजारंत नहीं ओके ये थला ओपन इज इक्वल टू लो सिमिलरली ओपन इज इक्वल टू हाई ओपन इज इक्वल टू हाई मींस सपोज ए जगह ओपन हला आ सेउटा ही कोन थला हाई थला सेउट ओपन है कि मार्केट कोन थला तळु को आसला कोड आसला तळु को आसला जोठ ओपन तळु को आसले मींस ए जगह जनरल मना जे एटा बेरिश आमे मानि नबा धरि नबा जे बेरिश हबार संभावना अछि कारण आमे केतले एंट्री करे फर्स्ट परसेंट कैंडल हम छाडी देबा किसी दिन से परिवार नै छाडी देला नेक्स्ट रिस्क ट्रेडर पई नेक्स्ट कैंडल जोठ ओपन हो से जगह आमे एंट्री कर पारे एटा कोन करबा सेल करबा इट इज स्टॉक बाय करथले इट इज स्टॉक कोन करबा सेल करबा आइदर 9:21 रे जो जगह रे ओपन हला से जगह रे एंट्री करि परिबो अदरवाइज जेतोले ये लो को ब्रेक करबो कोन करबो फर्स्ट 5 मिनिट कैंडल लो को चले ब्रेक करबो किछि पॉइंट बफर देकी हमें एंट्री करि परिबा दैट इज सम ए जे ओपन इज इक्वल टू हाई थिले सेल करबा ओपन इज इक्वल टू लो थिले से जगह बाय करबा ओपन इज इक्वल टू हाई थिले बेरिश ओपन इज इक्वल लो थिले बुलिश तेणु कहबेनि जे सारे कहीं मोटे एसएल हिट है एसएल हिट हम कारण सेमिति नहीं कि मार्केट तो वॉल्यूम बढ़ी गल तो ही परिबन तेणु स्ट्रेटजी हला एटा तापर आउ किसी कंडीशन अछि हम कहबे ओपन इज इक्वल टू तो दुईटा स्ट्रेटजी अपन पढिले ओपन इज इक्वल टू लो थिले स्टॉक टाको कोन करिवे बाय करिवे ओपन इज इक्वल टू हाई थाए हाय ऊपर जो हाई से बेरिश तले एटा हला बुलिश एटा हला बेरिश
एटा को सेल करबे एटा को बाय करबे बिना स्टॉप लॉस रे काम करिबे ना ताले स्ट्रेटजी पर आउ कार किस करते पचारंत एनी क्वेश्चन सर आम जो अरे इंट्राडे आम सेल करू तार जो मार्जिन मिल से कौन अधिका कॉस्ट किसी देते पड़ो कि ना सेमती किसी नहीं नहीं इंटरडे रे मार्जिन बाय कौन से एक्स्ट्रा कॉस्ट किछ नाही जस्ट इंटरडे जमती आज्ञा आगे कंत जस्ट जमती आम अलगा भी जमती बाय करू सेमती ही तार सेल रे सेमती किसी बाय नहीं बाय बाय स्टॉक टाक अपन बाय सेल दुईटा सामान मार्जिन जहाँ भी मिलुची अपन किसी टंका दे पर देखंतु एटा अपन बाय करछंती बाय कला बेला अपन केते दाम पड़छे इंट्राडे दे अपन बाय करछंती 218 टंका एक्चुअली स्टॉक रो प्राइस गोटाए किने पे पड़छे 43 टंका तले लिखा है 43 टंका 70 पैसा अपन मार्जिन में मिलुची यदि सेम जिनिस को अपन कोन करिए ना सेल करिए सेल कला मतलब सेम पैसा केते 218 टंका स्टॉक सेल करिया पे पड़छे 43 टंका इंट्राडे रे अपन को कौन सी पैसा ब्रोकर को देबा पे पड़िबन किसी ब्रोकरेज चार्ज हेले जे अपन 100 टा क्वांटिटी 1000 टा क्वांटिटी किनुछन अपन 1000 क्वांटिटी दे सेल करछन अपन पड़छे 43700 टंका ब्रोकरेज फीस पड़छे केते 26 टंका 40 पैसा ब्रोकरेज ता सते आ जो चार्ज मिसी के 100 प्लस हे जिवो बाय पाइन सेल पे होला अपन 200 टका पाके चार्जेस पड़िबो यदि ए स्टॉक रो 1000 क्वांटिटी यदि अपन बाय करछन और सेल करछन प्रथम बाय करे तापर सेल करिवो प्रथम बाय करे सेल कला को अपन केते पड़िबो यदि 1000 क्वांटिटी अपन किनुछंती 1000 क्वांटिटी किनले अपन ब्रोकरेज आसला 38.77 तो ये ब्रोकरेज सहित अपन 50 टका पड़ी जीवो तापर पुणी अगेन सेल करिवे सेल रो मध्ये ब्रोकरेज लागिवो बाय रे सेल ब्रोकरेज लागे सेल रो मध्ये ब्रोकरेज लागिवो तापर अपन जीएसटी एसटीटी विभिन्न प्रकार चार्जेस सब चार्ज मिसिले ये बाय एंड सेल टोटल ऊपर अपन को 150 टंका 200 टका पाखापी चार्जेस पड़ी जीवो आ एक्स्ट्रा चार्ज किसी नहीं जो मार्जिन मिलते तापन की एक्स्ट्रा चार्ज नहीं इंट्राडे रे अपन किनिछंती एमआई साइड रे किनिछंती मींस इंट्राडे रे अपन बिकिया पे पड़िबो जदि न बिकुछंती ताले ब्रोकर अपन किछि ब्रोकर 3टा 15 पाखे काटि दियंती किछि ब्रोकर 3टा 20 रे काटंती किछि ब्रोकर 3टा 10 रे काटि दियंती जदि ब्रोकर अपन पोजीशन रे स्क्वायर अप कला ताले से जाय अपन परे किछि चार्जेस लगे करी स्क्वायर अप कर देबे 10 टंका हो 20 टंका हो 100 टंका हो 200 टंका तो जो ब्रोकर जो चार्जेस अछि से चार्ज अनुसार से माने चार्ज नहीं अपन पोजीशन से ऑटोमेटिक स्क्वायर अप कर देबे यदि लॉन्ग टर्म अपन करिवार अछि लॉन्ग टर्म करले अपन से जारे मार्जिन मिलबो नाही एटा अपन 1000 क्वांटिटी किनुछंती अपन पड़िबो केते ना 2,18,500 टंका आ ब्रोकरेज चार्जेस हला 259 टंका 67 पैसा एठी ब्रोकरेज अपन किछि मिलिबोनी मार्जिन यदि आप सेटा एमटीएफ रे करूछंती मार्जिन ट्रेडिंग फंड करछंती ताले से जे एथमे अपन चार्जेस तापे पड़बो अपन के से इंटरेस्ट नबो पर annum कार 10% थाए कार 11% थाए अलग अलग ब्रोकर नहीं अलग अलग परसेंटेज थाए क्लियर कार किसी डाउट ओके चल चल हम स्कैनर टाको केमिति यूज करबा ये सब जिनस स्ट्रेटजी बुझी गले स्कैनर टाको हमें केमिति यूज करबा देखंतु तो स्कैनर अलग अलग स्कैनर दिया है देखो सब स्कैनर बुझे दूसरी गोटे लिखाई डिसेम्बर टीआरबी ओपन हाई लो ये कौन दिखाई स्कैनर कौन फैसिलिटी अच्छी सब स्कैनर 1 बाय 1 बुझे दूसरी बुझी नियंतु ये ऊपर लिखा है वॉल्यूम बेस रे वॉल्यूम बेस ये देखिए गोटे लिखाई केते केते लिखाई केते लिखाई वॉल्यूम टा केते अछि 10 लाख सर 10 लाख अछि आ तो बहुत प्रकार फैसिलिटी दिया है स्कैनर रे
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍କାନର ଆପଣ ଯୋଉଟା ଟ୍ରେନିଂ ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି, ବହୁତ ସ୍କାନର ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ଏଇ ସ୍କାନର ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ତିଆରି କରିଛି, କିଛି ସ୍କାନର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ସବୁ କିଣିଛି ସବୁ। କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କାନର ପାଇଁ 25,000 ନିଅନ୍ତି, କିଏ 30,000 ନିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କାନର ପାଇଁ, କିଏ 20,000 ନିଅନ୍ତି, କିଏ 5,000 ନିଅନ୍ତି। ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍କାନର ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ହବ। କିଏ 5,000 ନିଅନ୍ତି, କିଏ 1,000 ନିଅନ୍ତି ସ୍କାନର ଦବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନାହାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣେ, କିଛି ଜିନିଷ ନିଜେ ବି କରେ। କିଛି ସ୍କାନର ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି, କିଛି ସ୍କାନର ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସ୍କାନର ଉପରେ, କୋଉ ସ୍କାନରରେ କେତେ କାମ ହଉଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଇସ୍ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଅଲଗା କାହା ଟ୍ରେନିଂ ଜଏନ୍ କଲେ ଏସବୁ ସ୍କାନର ଆପଣ କେହି ସବୁ ଦେବେନି, ବୁଝେଇଦେବେ, ଛାଡ଼ିଦେବେ। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାରେ କିଣିକିରି ଆପଣ ସ୍କାନର ଦେବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ସ୍କାନର ସପୋଜ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଫିସ୍ ଦେଲେ କେତେ? ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏବେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, 1 month କୋର୍ସରେ ଯୋଉ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, 1 month କୋର୍ସରେ କେବଳ ଇକ୍ୱିଟି ପାଇଁ ଅର୍ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇକ୍ୱିଟି ପାଇଁ ଜଏନ୍ କଲେ ସେମାନେ 1 month ପାଇଁ ଦେଲେ କେତେ? ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇକ୍ୱିଟି ପ୍ଲସ୍ ଅପସନ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା ତା ଫିସ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ 15,000 ଟଙ୍କା ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଦିଟା ରହିଲା, ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଟି ଅପସନ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ 10,000। ଆଦିରେ ସବୁ ସ୍କାନର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍କାନର, ଆଧରେ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍କାନର। ଯେଉଁମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ଜଏନ୍ କଲେ 3 month କୋର୍ସ ରହିଲା, ଇକ୍ୱିଟି ପ୍ଲସ୍ ଅପସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜ୍ଞାନ ଥିଓରି। ଜ୍ଞାନ ଥିଓରି ରହିଲା, ମିଶିକି 3ଟା ମିଶିକି ଅଛି। ଆଦିରେ ସବୁ ସ୍କାନର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଏ, ସବୁ ସ୍କାନର ତାର ଫିସ୍ ରହିଲା ଆପଣ କେତେ ନା 15,000 ଟଙ୍କା। ଆଦିରେ ଯୋଉ ସ୍କାନର ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଜଏନ୍ କଲେ ଯୋଉମାନେ, ଯୋଉ ସ୍କାନର, ଏ ସ୍କାନର ଯୋଉ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସବୁ କିଣିବେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଣିଲେ ଆପଣ ସ୍କାନର ଫିସ୍ ଟୋଟାଲ ଆସିବ କେତେ? 50,000 ଟଙ୍କା। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅତି କମରେ, ଅଧିକା ତାଠୁ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବାହାରେ ଯୋଉ ଲୋକ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ ସ୍କାନର କିଣିବେ, ଅତି କମରେ ଆପଣ ଆସିବେ କେତେ ନା 50,000 ପ୍ଲସ୍ ତାଠୁ ରହିପାରିବ। ବଟ୍ 15,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କଣ ପାଇଲେ? ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲେ, ସ୍କାନର ପାଇଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଣିଲା ବେଳେ କଣ କରିଛି? ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସମସ୍ତରୁ କିଣିଛି, ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇ କିଣିଛି। ମୁଁ ମୋ ଟ୍ରେନିଂରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେନିଂରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଲ୍ କରୁଛି। এই ସ୍କାନର ମଧ୍ୟ ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସ୍କାନର ସେଲ୍ ରହୁଛି କଣ ନା 3 ମାସକୁ 3 months ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା, ଯଦି 1 year ନେଲେ 1 year ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଜଣେ ନେବେ ତା ପାଇଁ 7,000 ଟଙ୍କା ସ୍କାନର ବିକ୍ରି ହଉଛି। ସିମିଲାରଲି ଆଉ ଏକ୍ସେଲ୍ ବେସ୍ ଅଲଗା, ନୂଆ ଆସିଛି ଏକ୍ସେଲ୍ ଟା, ତାର ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ କେତେ? 1,500 ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଖରେ, 1,500 ଟଙ୍କାରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ସେଲ୍ ହଉଛି। ଅଲଗା ଯେ ଏକ୍ସେଲ୍ ବେସ୍ ସ୍କାନର ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବାହାର ଜିନିଷ କିଣୁଛି, ତ କିଣିଲେ କଣ ମତେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିକିବା ପାଇଁ ପଡିବ। और ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯୋଉ ସ୍କାନର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା କଥା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ତ ଇଏ ସ୍କାନର ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ କଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ? ମାନୁଆଲି କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ସ୍କାନର ୟୁଜ୍ ନ କଲେ କଣ ହବ ନା, ଆପଣ ମାନୁଆଲି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବେ, ଯୋଉଟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହବ, ଆପଣ ଠିକ ଟାଇମରେ ଠିକ ଜିନିଷ ଧରିପାରିବେନି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଇଏ ସ୍କାନର କଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ସ୍କାନରକୁ ଯେହେତୁ ଗୁଗଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଏଠି ହେଲା, ଆପଣ ରନ୍ କରିବେ 9ଟା 18 9ଟା 19 ପାଖାପାଖି, ଡାଟା ଅଟୋମେଟିକ ଅପଡେଟ୍ ହବ। ଆପଣ 9ଟା 15 ପୂର୍ବରୁ ଓପନ କରି ରଖିଥିବେ, ଏ ଡାଟା ଓପନ ହଉଥିବ, ମାନେ ପ୍ରତି 3 ମିନିଟରେ ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଉଥିବ। ଆପଣ 9ଟା 18 9ଟା 19 ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ଏଇ ସିଟଟା ଯୋଉ ଓପନ କରି ରଖିଥିବେ, ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ସିଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଙ୍କସନ ଅଛି, ସମାନ ଫଙ୍କସନ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଲମ ଅଛି, ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲମ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କଣ କଣ ଅଛି ନା। ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲେ, ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ଭଲ୍ୟୁମ ବେସ୍ଡ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 9ଟା 18 କରିବେ, ଏ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା କଣ କହିବେ ଅଟୋମେଟିକ, ଯଦି ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଉଛି 1,000 ଆସିଯିବ କେତେ? 50,000 ଆସିଯାଉଛି, ଭଲ କଥା। ନଚେତ 1,000 ଆପଣ କଣ କରିବେ? टाइप करदेवे केते टाइप करदेवे 50,000 टाइप कर। हाँ, कारण वॉल्यूम 50,000 मतलब
ସେଇ ଟାଇମ ରେ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଓପନ ହେଲା କେତେବେଳେ ଓପନ ହେଲା 9ଟା 15 ଓପନ ହେଲା ଯେତେ ଲୋକ ଟ୍ରେଡ କରୁଥିବେ ତ ଟ୍ରେଡ କଲେ ଭଲ୍ୟୁମ ବଢି ବଢିକା ଯିବ ନା ଭଲ୍ୟୁମ ଆମର ଏଠି କଣ୍ଡିସନ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଟା ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ लो ହେଇଥିବ ଆଉ ଭଲ୍ୟୁମ କେତେ ହେଇଥିବ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା 50,000 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରେଡ କରିବା ନହେଲେ ଆମେ କରିବାନି ତ ଇଏ ସବୁ ଫିଲ୍ଟର କରିଦବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେଟା କଲମ କଣ ଅଛି କଲମ ଟା ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ लो এই যে কলম লেখা ହେଇଛି এই যে এস কলম ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍ କଲମରେ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ लो ଲେଖା ହେଇଛି ମିନ୍ସ ଆଜି ଏନଏସି ରେ ଯେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି 87ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ लो ହେଇଛନ୍ତି ଏ କଲମରେ ସବୁ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ लो ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ এই ରିପୋର୍ଟ ସିଟ୍ ରେ ଦିଟା ସିଟ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ 1 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ସିଟ୍ ଟାକୁ ଓପନ କରିବେ ରିପୋର୍ଟ ସିଟ୍ ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ लो କେତେ 87ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ଟ୍ରେଡ କରିବା ନା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଫିଲ୍ଟର କରିନେବା କଣ ଫିଲ୍ଟର କରିନେବା କଣ୍ଡିସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲା ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ 9ଟା 20 ବେଳକୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଅଟୋମେଟିକ ଆସୁଥିବ 9ଟା 20 ବେଳକୁ ଭଲ୍ୟୁମ 50,000 ପ୍ଲସ୍ ଥିବ ସେଗୁରା ସବୁ କଣ ହେବା ନା ଏଇ କଲମରେ ଦେଖେଇଦେବେ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ लो ରହିଲା ଟୋଟାଲ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ର 50,000 ଉପରେ ଭଲ୍ୟୁମ ରହିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇବ ଆମ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରାଇସ ରେଞ୍ଜ କୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଆମେ ଟ୍ରେଡ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛେ 100 ରୁ 1000 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟକ୍ 100 ରୁ 1000 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟକ୍ ଯାହାର ଭଲ୍ୟୁମ 50,000 ପ୍ଲସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରେଡ କରିବା ଏଇ ହେଲା କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ 50,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ 50,000 ଭଲ୍ୟୁମ ଆସିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ 9ଟା 18 20 ଭିତରେ ଏଇଠି ସବୁ ଶୋ କରିବ ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରି ତାକୁ ଟ୍ରେଡ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯାହା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଚାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଭଲ୍ୟୁମ 50,000 ଭଲ୍ୟୁମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେତେ ନା ସେଇ ଟାଇମରେ ଯଦି ଭଲ୍ୟୁମ ଟା 2 ଲକ୍ଷ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ରେଡ କରିବି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଏଇଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା ଟାଇପ ଆପଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେଖିଲେ 20,000 2 ଲକ୍ଷ ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷର ଯେତିକି ଭଲ୍ୟୁମ ବେଶ ଆସିଥିବ ସେଇ ଷ୍ଟକରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଯିବ ସେଇ ଟାଇମରେ ଇଏ ଟାଇମ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲୁଥିବ କାହିଁକି ନା ଭଲ୍ୟୁମ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ ନା ତ ଭଲ୍ୟୁମ ବଢି ବଢି ଗଲେ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦେଖେଇବନି ଭଲ୍ୟୁମ ବଢୁଥିବ କମୁଥିବ ତେଣୁ 50,000 ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉଟା 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ 2 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ଥିବ ଭଲ୍ୟୁମ ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୋ କରିବ ତଳକୁ ଶୋ କରିବନି ଯାହାର ଭଲ୍ୟୁମ 1 ଲାଖ ଥିବ ତାକୁ ଶୋ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବନି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ लो ଏଇ ଏସ୍ କଲମରେ ଯେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ लो ଅଛି ସେ ଦିନ ସାରା ସମାନ ରହିବ ଚେଞ୍ଜ ହବନି କିନ୍ତୁ ଏ କଲମରେ ବାଇ କଲମଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ସିମିଲାରଲି ସେଲ୍ କଲମରେ ଏଠି ଯୋଉ ସେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଇ ଯିଏ ଥିବ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଇ ଥିବ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଥିବ ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଇଏ କରିବେ ଏଇଟା ସେଲ୍ କଲମ ଏଠି ଏ ଯୋଉ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଇ ଯେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଇ ଅଛନ୍ତି କେତେ 69ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଆଜି ଦିନରେ 87ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ लो ଥିଲେ 69ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଇ ଥିଲେ ଏ ଟୋଟାଲଟା ତା ଭିତରୁ ଆମକୁ କଣ ନଉଛେ ନା 9ଟା 18 9ଟା 20 ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ର ଭଲ୍ୟୁମ ଯଦି ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ 2 ଲକ୍ଷରେ କରିପାରିବେ କାରଣ ଇନିସିଆଲ ସକାଳ କଣ 2 ଲକ୍ଷ ଭଲ୍ୟୁମ ହୁଏ ନାହିଁ ଦିନ ବଢି ବଢି ଗଲେ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା ବଢି ବଢି ବଢିକା ଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇନିସିଆଲ ରଖିଛେ 50,000 ରଖିଛେ ଆପଣ 50,000 ରଖିପାରିବେ ଆଉ ରଖିପାରିବେ 1 ଲାଖ ରଖିପାରିବେ କେତେ ରଖିବେ 1 ଲାଖ ରଖିପାରିବେ ତାଠୁ ଅଧିକା ରଖିନି କାରଣ କମ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିବ ଅଧିକା ଷ୍ଟକ୍ ଆସିବନି ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଅଛି ଆଉ କଣ ଦେଇଛେ ପ୍ରାଇସ କଣ ସାର୍ ବେଟର ସାର୍ କୋଉଟା ହବ 50,000 ନା 2 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବନି ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉ 2 ଲକ୍ଷ ଭଲ୍ୟୁମ ଆସିବନି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଓପନ ହଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେନି ନା ତେଣୁ ଆସିବନି ତେଣୁ 50,000 କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5-6ଟା ନା ଷ୍ଟକ୍ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ସକାଳୁ ଓପନ ହଉ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି 9ଟା 20 ବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ୍ୟୁମ ଆସିବନି ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭାବନା କମ ରହିବ ତେଣୁ ଇଏ ସିଟ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା 3 ମାସ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଆକୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ 2ଟା ସିଟ୍ କରିଦେବେ
ଏଇଟା ସିଟ୍ ନମ୍ବର 1 କରିଦେବେ, ଆଉ ଥରେ ଫାଇଲ ଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବେ ମେକ୍ ଏ କପି କରି ସେଠି 2 ଲକ୍ଷ ରଖିଦେବେ। ନହେଲେ ଏଇଠି ଚାହିଁକିରି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ 50,000 ରଖିଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍ 2 ଲକ୍ଷ ରଖିଦେବେ, ଦେଖିବେ କେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ମାରିଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆସିଯିବ ସବୁ କେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି 2 ଲକ୍ଷ କଲେ 2 ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି 5 ଲକ୍ଷ କରିଦେବି, ଦେଖିବେ ଷ୍ଟକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି କମିଗଲା। ଏଇଠି ଇମିଡିଏଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନା ମୁଁ 20 ଲକ୍ଷ କରିଦେବି, ଷ୍ଟକ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା ଆହୁରି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ବେସିସ୍ ଯଦି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆସିବ, ନହେଲେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଥିବ ନା ଆସିବ। ଏଠି 20 ଲକ୍ଷ କରିଛି ମୁଁ, ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ 30 ଲକ୍ଷ କରିଦେବି, ତ ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟକ୍ କମ ବେଶୀ ପାଇ ତମେ ମାର୍କେଟ ସକାଳୁ କଣ ହବ ଅଧିକା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆସିବନି। ମାର୍କେଟ ଯଦି ବଢି ବଢିକା ଯିବ ସେତେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢି ବଢିକା ଯିବ। ତ ଏଇ ବେସ୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଆସିଗଲେ, ଆକୁ ଦେଖି ଆପଣ ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବେ। ଆଡ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ କାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟକ୍ ନେବିନି, ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟକ୍ ନେବାର ଅଛି, ମୁଁ ନେବି କେତେ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ କରିପାରିବେ। ଏଠି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଏଇଠି ଆପଣ ମୁଁ 500 ରୁ ଏଇଠି କମେଇ ଦେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ରଖିଦେଲେ, 5 ଲକ୍ଷ ଥିଲେ 500 ଆପଣ ଚାହିଁବେ 500 ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟକ୍ ମୁଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବି, ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଏଠି ବାଇ ଆଉ ସେଲ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏସ୍ କଲମ କେ କଲମ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମାନ ସବୁ ରହିବେ, ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରହିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବେସ୍ରେ ଷ୍ଟକ୍ ର ଇଏ ଯୋଉ ରଖିବେ 500 ରୁ 10,000 ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି 500 ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟକ୍ ରହିବ। ଇଏ ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଓପନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ହାଇ ରହିବ, ଆଉ ଏଠି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବେସ୍ରେ ଏ ଜାଗାରେ ରହିବ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛ ଜାଣିବେ। 9:30 ରେ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଦେଖେଇବ। 9:30 ରେ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇବ। 10:30 ରେ ଯିଏ 1 ଲାખ ପାଖାପାଖି ଯିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖେଇବ। 11:30 ରେ 2 ଲକ୍ଷ, 12:30 ରେ 4 ଲକ୍ଷ, 1:30 ରେ 8 ଲକ୍ଷ, 2:30 ରେ 10 ଲକ୍ଷ, 3ଟା ବେଳକୁ ସେ 10 ଲକ୍ଷରେ ଷ୍ଟକ୍ ଏଠି ସବୁ ଦେଖେଇବ। ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏ ସିଟ୍ରେ। ତେଣୁ ଏ ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆ ଦେହରେ କିଛି ଆପଣ ମଡିଫିକେସନ କରିବେନି, ଖାଲି ଯାହା କରିବେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଆଉ ଫିଚର ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଆଉ କହିବି। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଫିଚର ଅଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବି। ଏ ଯୋଉ ଆଉ 2ଟା ସିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାପରେ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ କହିଲି ଆପଣ କାଲି ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ 2ଟା ସିଟ୍ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇ ସିଟ୍ ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଉପରେ ଅଛି, ଏ 2ଟା ସିଟ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଭ ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ପରଫର୍ମ କରୁଛି। ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କହିଲି, ଇଏ ଗୋଟେ ସିଟ୍ କେବଳ କହିଲି ଯୋଉଟା ଲେଖା ଅଛି ଡିସେମ୍ବର ଟିଆରବି ଓପନ ହାଇ ଲୋ, ଏ ସିଟ୍ଟା କହିଲେ। ଆଉ 2ଟା ସିଟ୍ ରହିଲା, ଆଉ 2ଟା ସିଟ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆପଣ କହିବେ। ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ଇନକମ କରି ମାର୍କେଟ ଦେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଲସ୍ ହବନି। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସକାଳେ ସାର୍ କାହିଁକି ଓପନ ଗଲା ଯିବ ଭାଇ, ଏସଏଲ ହିଟ୍ ହବ ଭାଇ। ମୁଁ କହୁଛି ନା 50-60% ସକ୍ସେସ୍ ବହୁତ ବଡ ରେଟ୍। ସେମିତି ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ରିସ୍କ ରେଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମିନ୍ସ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହବ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଦିନ କଣ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ପଚାରନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଚାର୍ଟ ବକ୍ସ ଲେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ଲିୟର, ଯୋଉମାନେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ପଚାରନ୍ତୁ। ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଯାହା ପଢଉଛି ତା ଉପରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଣି ପଚାରନ୍ତୁ।
ଯେତେ ଜିନିଷ ପଢା ହଉଛି ତାର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ବଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢଉଛି ଆପଣ ତ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ଯେତେ ସବୁ 10ଟା କି 5ଟା କି 8ଟା କି 20ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଢେଇବି, ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝିକି ତା ଉପରେ ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ ସେ ବି ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ଲିୟର? ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ FNO ର ଯୋଉଟା 2ଟା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣ ଓପନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ଓପନ କଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ସେଇଟା ଦିଆ ସେଇଟା ଓପନ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯିବ। ବଟ୍ କଣ କରିବେ ଆପଣ ସାର୍ ନିଜେ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଷ୍ଟକ୍ ସାର୍ ଓପନ କରି ସାର୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ସାର୍। କୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଓପନ କରି ଦେଖିବେ କହନ୍ତୁ। କୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ନା କହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟକ୍। ସାର୍ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଥିଲା। ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ ସେଲିଂ ରେ ଥିଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ ଏଠି ଲଗେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଥିବ ତା ସହିତ କଣ ହବ, ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି। 2ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆଇଦର ଲୋ କୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆଦରେ ଯୋଉଠୁ ଓପନ ହେଲା ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଦେଖ ଯୋଉଠୁ ଓପନ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଆପଣ 23/1 ରୁ ସେଇ ଏଇଠି ସେ ଲୋ ମାରିଛି କେତେ 2268, ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲୋ ରେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କଲା ଏଠି ଛୋଟିଆ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି 2280 ରୁ ଏଠି 15 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଲୋ ମାରିଛି କେତେ 2267, 13 ପଏଣ୍ଟ 3-4 ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ବଫର ଦେଇଛନ୍ତି, 10 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ବହୁତ ବଡ ବନେଇ ଦେଇଛି। 2300 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟକ୍ ଓପନ ହେଇଥିଲା 2325, ଲୋ ମାରିଛି କେତେ 2281। ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଉପରେ ଓପନ ଥାଏ, ଓପନ ଦେଖେଇବ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହାଇ ମାରିଛି କେତେ 2325, ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ଲୋ କରିଛି କେତେ 2280, 45 ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ଇଏ କରିଛି। 2ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଫିଟେବଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମେ ନେଇଛେ 5 ଲକ୍ଷ ଭଲ୍ୟୁମ ରେ ନେଇଛେ। ଏଟା ମାର୍କେଟ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଲୋଜ ପରେ ଭଲ୍ୟୁମ ବଢି ଯାଇଛି। କାରଣ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ଚେଞ୍ଜ ରହିବେନି। ଭଲ୍ୟୁମ ବଢିଲେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାନ୍ସ ହଉଥିବେ ସବୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଦେଖି ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଥିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେ ଷ୍ଟକ୍ ଟା ନଥିବ, ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ଭଲ୍ୟୁମ ବଢି ବଢି ଗଲେ ସେ ଚେଞ୍ଜ କିମ୍ବା କମି କମି ଗଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଭଲ୍ୟୁମ ରଖିଛି, 500 ରୁ 10,000 ରଖିଛି। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ ଦେଖନ୍ତୁ 100 କରିଦେଲି, ଏଇଟା ତ 1000 କରିଦେବି, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ଭଲ୍ୟୁମ ଯଦି ଏଠି ମୁଁ କେତେ କରିଦେବି 50,000 କରିଦଉଛି, 1 ଲାખ କରିଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଅନୁଯାୟୀ ଚାହିଁବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। 1 ଲାખ ହେଲା ନା 10 ଲକ୍ଷ ହେଲା, 4 5 ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଟା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେବି। ସାର୍ ଆମକୁ କେତେ ସୁଇଟେବୁଲ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଭଲ୍ୟୁମ ବେସ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଯୋଉ 1 ଲାଖ? ଆପଣ 9ଟା 18 ଯଦି 9ଟା 18 ଦେଖିବା ପାଇଁ 9ଟା 20 ବେଶୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇନିସିଆଲ ପିରିୟଡ ରେ ଭଲ୍ୟୁମ 50,000 ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ସକାଳେ ଅଧିକା ଭଲ୍ୟୁମ ଆସିବନି, ଅଧିକା ଷ୍ଟକ୍ ଆସିବନି। 50,000 ଭଲ୍ୟୁମ ରଖିବେ, ପ୍ଲସ 100 ରୁ 1000 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବେ। ତାର ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରେଡ ଏବେ ନେବେନି। 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଟ୍ରେଡ ନେବେନି ଏଇ ଫେସ୍ ରେ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଭାଇ 3 ମାସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, 3 ମାସ ପରେ ଟ୍ରେଡ ନେବେ। ଯଦି ଟ୍ରେଡ ନେଲ, ହଁ ନିଜେ ସାର୍। ରିସ୍କ ନେଲ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଯଦି ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟ୍ରେଡ ନେବେ।
ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। 9ଟା 18ରେ ଆମେ ଯୋଉ ନଉଛେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖେଇବ 9ଟା 21 22 ହେଲା ପରେ ବି କିଛି ଷ୍ଟକ୍ କଟି ବି ଯାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ହଁ ତିନି କଟିଯିବ 3 ମିନିଟ୍ ବେସ୍ ରେ ଆସିଥିବ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭଲ୍ୟୁମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ ନା। ଭଲ୍ୟୁମ ତ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଓପନ ଇଜ୍ ଥାଏ ସେଥିରୁ କିଛି ଷ୍ଟକ୍ କଟି ଯାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ନାଇଁ ଓପନ ଇଜ୍ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ। ସାର୍ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି କହିଲେ 3 ମିନିଟ୍ ବେସ୍ ରେ ସେ ନେଇଥିବ ନା 18 19 ସ୍କାନ୍ ଆରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଓପନ ଇଜ୍ ଲୋ ଓପନ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯୋଉ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଓପନ ଇଜ୍ ଲୋ ହେଇକି ଓପନ ଇଜ୍ ଲୋ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଇଛି ନା। ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁରା ଓପନ ଇଜ୍ ଲୋ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଇଛି ମିନ୍ସ ଆଉ ତାର କଣ ଲୋ ଆସିବ କି ଆଉ ତ ଆସିବନି ନା। ସେଇଠି ସେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି 5 ମିନିଟ୍ ଏଇଠି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସେଟା ସେ ଲୋ ଆସିବନି। ଓପନ ଇଜ୍ ଲୋ ହେଇଛି ସେ ତା ଉପରେ ଯାହା କ୍ଲୋଜିଂ ଦବ ହାଇ ଆଉ କ୍ଲୋଜିଂ ଦବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ 18 ସ୍କାନ୍ କରୁଛେ ନା ଆପଣଙ୍କର 20 21 ବେଳକୁ ସେ ମନକୁ ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସରି ମନକୁ 18ରେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍କାନ୍ କରୁଛେ 19 ବେଳକୁ କି 20 ଭିତରେ ସେ ତଳକୁ ଆସି ଲୋ ମାରିଦେଲା ସେଠି କଟିଯିବ ସେଟା ହଁ ସେ ଯଦି ହାଇ ଭୋଲାଟାଇଲ ଯଦି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ହାଇ ଭୋଲାଟାଇଲ ସେଇ କଥା ରହୁଛି କହୁଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ କେସରେ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ହାଇ ଭୋଲାଟାଇଲ ରହୁଛି ଯଦି ହୁଁ ହାଇ ଭୋଲାଟାଇଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସେଇ କେସରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କେସରେ କିଛି କଟିଯିବ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଥିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହୁଁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଥିବେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହେ ନା ଆପଣ ଗୋଟାଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ତ ଲୋକ ତ ଲାପଟପ୍ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣ ହୁଁ କଣ ରହିବା ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ କୋଉଟା ଏଇ ସିଟା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ନଉଥିବେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହଉଛି ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହଉଥିବ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ କଣ ଆପଣ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚାର୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ ଚାର୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବେ। 3ଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣ ଚାର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନରେ କଣ ଆପଣ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କରିବେ। ତ 3ଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ତ ରଖୁନାହାନ୍ତି 3ଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ ଯେତେ ନିଜ ଷ୍ଟଡିରେ ନିଜ ସେଟଅପରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାର୍କେଟରେ ସେତେ ପଇସା ଇନକମ କରିବେ। ଯଦି ଆ ଦେହରେ ପଇସା ନ ଇନକମ ନ ଲଗେଇ ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଲଗେଇବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ କିଏ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି କିଏ କଟି ଯାଉଛି ତାକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣ ନେବେନି। ଦେଖିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିଲେ ହାତ ଫାଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ ମାର୍କେଟ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। ଦେଖିବେ ମୁଁ ଫ୍ରି ଗ୍ରୁପରେ ପେଡ୍ ଗ୍ରୁପ କଲୁ ସାର୍ ଆପଣ ଆମେ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆରେ ଭାଇ ପଳେଇବ ନା ମୁଁ କିଛି କଲ୍ ମାର୍କେଟ ଓପନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଦଉଛି କିଛି କଲ୍ ମାର୍କେଟ ହଉ ମୁଁ ଟାଇପ କରିକି ଦଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମୁଁ ଟାଇପ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ଲଗେଇଦେବେ ମାର୍କେଟ ନିଶ୍ଚୟ ପଳେଇବ। ତାର ଭିତରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇପ କରି ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର କଲ୍ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବେନି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟାଇପ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଯୋଉ ବେସରେ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢେଇବି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାଇସ ଟା ପଳେଇବନି ନା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନିଜେ ଟ୍ରେଡ କଲେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କଲରେ ବସିବେ ଅନ୍ୟ କଲ୍ ପଶିଲା ତ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ଉଡିକି ରକେଟ ବେଳେ ଆଉ। ବେଳେ ବେଳେ ବି ସାର୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିକିରି ଏସ୍ଏଲ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏସ୍ଏଲ୍ ପାଖକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ବେଳେ ହୁଏ ବହୁତ ରେୟାର କିନ୍ତୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭାଇ ଶିଖ ହୁଁ କର। ତେଣୁ ଇଏ ସ୍କାନରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାଇ ଅଛି ଇଏଟା ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବି। ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି ବହୁତ ପ୍ରଫିଟେବଲ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ଆଗକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ତ କଲମ ଦିଟା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସାର୍ ଓ କୁହନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ପି ସାର୍ ତାର କାମଟା ଆଉଥରେ କହିଦେବେ। କୋଉଟା? ଓ ଆଣ୍ଡ ପି କଲମ ଦିଟା କରିଛ ନା 9ଟା 30 50,000 10ଟା 30 ଲକ୍ଷ। ଏଇଟା ହେଲେ ଆପଣ ଟାଇମ ବେଶ 9ଟା 30 ବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ 9ଟା 30 ଭିତରେ ହେଲେ 50,000 10ଟା 30ରେ ହେଲା 1 ଲାଖ ବେଶରେ ଭଲ୍ୟୁମିଟି ଆସିଯିବ 11ଟା 30ରେ 2 ଲକ୍ଷ ଭଲ୍ୟୁମ ବେଶରେ ଆସିଯିବ 12ଟା 30ରେ 4 ଲକ୍ଷ ଭଲ୍ୟୁମ ବେଶରେ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିବ 1 30ରେ ଏତିକି ଆସିବ କାରଣ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଯେତେ ଭଲ୍ୟୁମ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଥିବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ କହିବି ଆସୁ ଭଲ୍ୟୁମ ବଢି ବଢି ଚାଲିତେ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବି ଆସୁ ଭଲ୍ୟୁମ ବଢିଲେ ଭଲ୍ୟୁମ ଯାହାର ଷ୍ଟକ ର ଭଲ୍ୟୁମ ବଢି ବଢିକା ଯିବ ଯେତେ ଅଧିକା ଲୋକ ବାଇ କରିବେ ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ଉପରୁ ଯିବ ସେଇ ବେସରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇ ଚାଲିବା ଏଇ ଭଲ୍ୟୁମ ବେସରେ ଆ ସହିତ ମୁଁ ପଢେଇବି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଢେଇବି ଏ ଭଲ୍ୟୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆଡ କରିଦେବେ ଆଡ କରି କଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ସକ୍ସେସ ଭଲ ମିଳିବ।
ଏଇଟା ହେଲା ଟାଇମ ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲି 9ଟା 20 ଭିତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ ହବ ତାପରେ ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ, ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଭଲ୍ୟୁମ ମେସେଜ 10:30ଟା କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ, 11:30 ଟ୍ରେଡ୍ କେମିତି କରିବେ, 12:30 ପରେ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ, 1:30 ପରେ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ, 3ଟା ପରେ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ଆଗାମୀ ପାଇଁ ଆମେ ପଢିବା। ଏବେ କେବଳ ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ପଢିଲେ କଣ, ଠିକ 9:20 ପରେ ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା। ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ସାର୍ ଆପଣ କୋଉ ଆପରେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ? ଜିରୋଧା? ମୋର 12ଟା ପାଖାପାଖି ସାର୍ ଅଛି ବ୍ରୋକର। ଆଜ୍ଞା। ତ୍ରିଲୋଚନ ସାର୍ ଏବେ ପଚାରୁଥିଲା ତ, ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏବେ ୟୁଜ କରୁଛି ଫାୟାର୍ସ ୟୁଜ କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି 10-15ଟା ଖଣ୍ଡେ 10ଟା ନା 12ଟା ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଇଛି, ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ABCD ଟାଇପର କରିକି। ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଅପସନ ଯେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଲିଷ୍ଟରେ 220 ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁତକ ମୁଁ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ABCD ଟାଇପର କରିକି। ତ ମତେ ମାନେ ଏ ରେ ରହିଲା ଏ ନା ଅନୁସାରେ, ତ ଜି ରେ ରହିଲା ଜି ର ନେମ୍ ଅନୁସାରେ। ତ ମତେ ଆଉ ଏତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଟାଇପ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ଓପନ କରୁଛି, ଆଉ ସେଠିକି ଜଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନେକର ଆପଣ କଣ ଦେଲେ, କିଛି ସିପ୍ଲା ମନେକର ଆପଣ ଦେଲେ, ତ ୱାଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲି, ସିପ୍ଲା ଓପନ କରିଦେଲି, ତ ମୋର ଟ୍ୟାବ ଓପନ କରିଲା ପରେ ଆସି ଯାଉଛି ଆମର ୱିଣ୍ଡୋ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଶିଳ୍ପାର ଯୋଉ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଚାର୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତ ସେଠି ରାଇଟ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମୋର ଅପସନର ଦେଖି ଶୋ କରିଦଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5-10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିପାରୁଛି, କଲ୍ସ ନେଇପାରୁଛି। ତା ଫାୟାର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ସୁବିଧା କରିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅପସନ ରହୁଛି କ୍ୱିକ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ବୋଲିକି। ତ ସେଟା ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ କରିପାରିବା, ତ ପୂର୍ବରୁ ସେଟାକୁ ସେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇମରେ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ବି ସେଟ୍ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବି ରଖିପାରିବେ, ମାନେ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍। ମତେ ଆଉ ମାନୁଆଲି ଟାଇପ କରିବାକୁ ପଡୁନି ଯେ ମୋର କଣ ହବ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କେତେ ଦରକାର, ଆଉ ଇଏ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ଦରକାର ବୋଲିକି। ମୁଁ ମାନେ ପଛରେ ତାକୁ ଟ୍ରେଲ୍ ବି କରିପାରୁଛି। ତ ସେଟା ମତେ ବେଟର ହଉଛି କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ବି କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ କ୍ଲିକ୍ ରେ ହିଁ ମୋର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଛି କଲ୍ଟା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଟାଇମିଂ ହେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ ରହୁଛି, ସେଟା ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ହବା ପାଇଁ ମତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେଟା ବି କଲ୍ ଦେବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବି। ଏସବୁ ଫାୟାର୍ସରେ ଜିନିଷ ଭଲ ନା ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେବେ, ମୋ କଲ୍ ଉପରେ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ ହବା, କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ବେସିସ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦଉଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢଉଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛି, ସେଇ ବେସିସ୍ କଲ୍ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ ହଁ କେମିତି ହବ। ସାର୍। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଯିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ କଲ୍ ଦଉଛି। ଏଇ ସବୁ ବେସିସ୍ ଯାହା ଜିନିଷ ଓପନିଂ କରିଲ ସବୁ ବେସିରେ କଲ୍ ଦଉଛି। କେତେବେଳେ କୋଉ ବେସିସ୍ ମୋ ହିସାବ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଉପରେ ଇଏ କରୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଉପରେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଦରକାର, କରିକି ତାପରେ କରିବାର ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝି ହଉଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ଓକେ। ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ସାର୍ ବୁଝି ହଉଛି? ସାର୍ ବୁଝିହଉଛି। ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବିଜୟ ସାର୍ ମାନେ ସାର୍ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ଭଲ୍ୟୁମ 50,000 ଇଏ କଲା, ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିକି କଲା ବେଳକୁ 2ଟା ଷ୍ଟକ୍ ସାର୍ ଆଉଛି। ନାଇଁ, ଏଠି ଆପଣ ଟାଇମ ଏମିତି ଭଲ୍ୟୁମ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲିଥିବ,
ଆପଣ ଆପଣ 50 ତ ଯେ ସାର୍ ହଁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆସୁଛି ଅଧିକା ଷ୍ଟକ୍, ଆମ ସାର୍ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଷ୍ଟକ୍ ସାର୍ ଆଉଛି ଗୋଟେ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କେମିତି ଆସିବ ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ ସାର୍? ଜାଣି ହଉନି। ଆପଣ ଏଇ ସିଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତ? 3ଟା ସିଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ କୋଉଥିରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲରେ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା କୋଉଥିରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ଡେସ୍କଟପ୍ ନା କୋଉଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ସାର୍ କରୁଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଥିବ ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଅଛି 2000 ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଡାଟା ପୁଲ୍ କରିବ। ଆପଣ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ କରିଥିଲେ ଆସିବନି। ଆସ୍ତେ 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 ବଢିବ। ଆପଣ ମୋର ଏଇଟା ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ ଅଛି 100 Mbps ସ୍ପିଡରେ ଅଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାହା କର ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଚଲେଇଲେ ହବନି। ଆପଣ ପାଖେ ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ମାର୍କେଟ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଟଅପ୍ ଟା ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଟଅପ୍ ରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ ନେବାର ଅଛି। ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ୱାଇଫାଇ ଏ ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ହବନି ସାର୍। ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ହବନି, ଆସିବନି। ଆପଣ ଅନେଇକି ବସିଥିବେ ଗୋଟି ଡାଟା ଆସିଲା ଆପଣ ମାର୍କେଟ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ହବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆ ଦେହରେ ଟୋଟାଲ ଅଛି NSE ର ଯେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତଳକୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଆ ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳକୁ ପୁରା ଡ୍ରାଗ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କୁଆଡେ ପଳେଇବ ସରି ରିପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ସିଟ୍ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଅଛି? 1903ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। 1900 ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଡାଟା ଗୁଗୁଲ ସେଠି ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ କରିବ ନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି ସେ ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମାର୍କେଟ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। କାରଣ ଏଇଠି 100ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ କଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଦରକାର। ନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ନଥିଲେ ଆପଣ ଆକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଗୁଗଲ ଫାଇନାନ୍ସ ୟୁଜ କରିପାରିବେନି କାରଣ ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ କଲା ଟାଇମ ଲାଗେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମାରୁଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 50,000 ମାରିଦେଲି। ମୋର କେତେ ସେକେଣ୍ଡ କେତେ ମିନିଟ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ହବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନ ମୁଁ କହିଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖି ମାରନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମିଡିଏଟଲି ରିଫ୍ରେଶ ହଉଛି ନା ହଉନି। ମାନେ ମୋବାଇଲ ୱାଇଫାଇରେ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ଆପଣ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଥିବ। ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ ବି ଫାଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି କରିଥିବେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଧରିଥିବେ ଏଇ ଡାଟା ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ ଟା ବି ସ୍ଲୋ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଭାଇରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପଇସା ଇନକମ କରିବା। ଆଉ ପଇସା ଯଦି ଆ ବାଟରେ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରୁ କହିଥିଲି। ଲୋକ କଞ୍ଜୁସ କୋଉଥିରେ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ନବାରେ କଞ୍ଜୁସ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ ରେ ପଇସା ଟଙ୍କା ଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି। 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ସେଇ ଅସ୍ମିତା ପଟେଲ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ପଢିଛି ତାଠୁ କମ ଜିନିଷ ପଢେଇ ସେ ନଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଉଛି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଉଛି। ସ୍କାନର ଫାନ ତ କିଛି ଜିନିଷ ଦବନି ଦଉଛି କିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସ୍କାନର ତ ଦବନି ଆପଣଙ୍କୁ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଉଛି। ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଇନକମ କରିବାର ଅଛି କଞ୍ଜୁସ କୋଉଥିରେ କରିବେନି ଟ୍ରେନିଂ ନବାରେ କଞ୍ଜୁସ କରିବେନି ଆଉ ସେଟଅପ୍ ବନେଇବାରେ। ସେଟଅପ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡେସ୍କଟପ୍ ସହିତ 3ଟା ମନିଟର କନେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ 3ଟା କନେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। କରିପାରିବେ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପୁରା ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। ତ ଯଦି ପଇସା ଆ ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏପଟ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଇନକମ କରିବେ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଟଅପ୍ ରେ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ। କମ ପଇସା ମାର୍କେଟରେ ଲଗେଇକି ଅଧିକ ପଇସା ଇନକମ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଗୁଗୁଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଟା ରିଫ୍ରେଶ ହବ ନା ଡାଟା ଟା ପୁଲ୍ କରିବ NSE ସାଇଟ ରୁ ଟାଇମ ନବ। ଦେଖନ୍ତୁ 50,000 ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଯଦି କରିଦେବି କେତେ 2 ଲକ୍ଷ କରିଦେଲି 20 ଲକ୍ଷ କରିଦେବି। କେତେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିଲେ ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା fraction of second ରେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଥିଲେ ଇଏ ଲେଟ୍ ନବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଆଡ ହେଇକି ଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲରେ ରିଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସିପାରିବନି। କୁହନ୍ତୁ ବିଜୟ ସାର୍ ଆଉ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ କେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା?
ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆଉ ଆମେ ରହିଲା ଏଇଟା ଷ୍ଟକ୍ ଅପସନ ୟୁଜ କରିପାରିବାନି, ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟକ୍ ଏଇ ଅପସନ ର ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ତକ ଆସୁଥିବ ଯେମିତି ୟା ଭିତରେ। ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଅପସନରେ କରିପାରିବେ। ଓପନ ଇଜ୍ ଟା ଓପନ ଇଜ୍ ଲୋ ରହିଲା ସେ ବେସରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏଇଟା ବହୁତ ରହିଲା ଟାଇମ ଲାଗିଯିବ ୟା ଭିତରେ ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କାଇଁ ମୁଁ ଫାଇନ୍ ପଚାରୁଥିଲି। ଲାଗିବ। ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ପାଇଁ ଇଏ ସିଟ୍ ଅଛି ପୁରା, ଇଏ ଯୋଉ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କହିବି ଇଏ ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଉ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ର ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସିଟ୍ ଉପରେ କାଲି କ୍ଲାସରେ କହିବେ। ଏ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଅଛି, ସପୋଜ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏବିବି ଅଛି, ଏସିଆନ ପେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ବେଶୀ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସ୍କାନର ଯୋଉମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର, ନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଇନକମ କରିବେ। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ବସିଛୁ ପଇସା ଇନକମ କରିଦବୁ, ଭାଇ ହବନି କି ଭାଇ। ଦେଖିବେ ସାର୍ ଲୁପିନ ଯାହା ବି କହନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାନେ ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ନ କଲେ ପଇସା ମାର୍କେଟରୁ ଟଙ୍କାଟେ କମେଇ ପାରିବନି। ବରଂ ଟଙ୍କାଟେ ମାନେ କେତେ ଶହ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇ ଦଉଛୁ ମାର୍କେଟକୁ ନିଜ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିନୁ ବୋଲିକି। ଆଜି ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉ ଲୋକଟାକୁ କହିଲି ସିଏ ଫୋନ କରିଥିଲେ ସକାଳେ, ସେ ଆଜି ଲସ୍ କଲେ କେତେ, ଆଜି 31,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋ ପଛରେ ସେ ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଭାଇ ଏମିତି ପଇସା ଲସ୍ କରୁଛ, ଶିଖିଯାଅ, ଶିଖି ଯାଇ କର, କିଛି ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବ। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ପୁଣି ଲସ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଶିଖୁନି, କିଛି ତ ନଲେଜ ପାଇପାରିବ। ନାଇଁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା, ସେଠି ଆସିଲା ଏଠି ଆସିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବେ, ବେନିଫିଟ ହେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ସେ ସିଟି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଲଗେଇକି ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସହିତ ମିକ୍ସ କରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବା। ଓକେ ଦେନ୍ ଆଜି ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କାଲି ଏ ସିଟ୍ ଉପରେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବା। କାଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥାନ୍ତୁ, ସିଟ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। फिर भी यदि किसी डाउट ରହିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କାଲି ସବୁ ପଚାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୁପିନ ଯିଏ କଲ୍ ନେଇଥିବେ ମାର୍କେଟ ତଳୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଗଲା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବନିଲା ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର ବନିଲା, ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର ବିଷୟ ଟ୍ରେଡ୍ କରି ଏଠି ପ୍ରଫିଟ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଜିନିଷ ଆସିବ, ଟ୍ରେଡ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି କରିବାର ଅଛି। ପଇସା ମାର୍କେଟରେ ଭାଇ ଅଛି, ଉଡୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଧରି ପାରିଲେ ହେଲା। ସେଇଟା ଧରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦରକାର କଣ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ।